মিস কি বললেন বুঝতে পারি নাই। হ্যালো। That's it. Who wants to start reporting the news? ওকে ওকে। Who wants to do it? আমি বলতে পারি। Okay, Ms. Janvi, and first, and then who else gonna do মিস it? আমি স্টার্ট করতে চাচ্ছিলাম। That's it. And who else? Notice children who wants to do anyone? Shati, Yes, miss. do you want to try reporting the news? No, miss, not today. Yes. So let's start with Ms. Nazmin first. Okay. Okay, hello, good people, and good evening, everyone. Welcome back to NTV News with me, Nazneen Akhtar, and reporting to you from Dhaka Daily Star today. Today is Thursday on 7th June 2024 at 9:30 p.m. Let's start look at the headlines. Bangladesh improving, Australia coach almond prices counterpart caviar. Rajshahi Shahid Minar activists demand cancellation of filling century-old trees. Proposed budget for FY25 very timely. Expatriate workers left in the lodge. Gov servants to come under universal pension scheme. So see you tomorrow. Goodbye and take care of you. Thank you so much, everyone. Okay, great job. Who else? Ms. Janvi, you can start. Hello, good evening, ladies and gentlemen. My name is Janhavi Barai. Today, I am the news presenter. I am going to introduce you top 5 news headline from the newspaper of Daily Deutsche Welle, Germany. It's the local newspaper from Germany. So let's get into it. ECB cuts interest rates for first time since 2019. Several killed in Czech train crash, dozen injured. Germany's Scholz seek to deport criminals from Afghanistan. Sudan, up to 100 killed in RSF attack on village. EU elections, Netherlands kick off 4-day parliamentary vote. So thank you for being with me. Bye then. Anybody else? Thank you. Ruby, আপনি কি ট্রাই করছেন আজকে? সরি ম্যাম, আমি অফিসার কিছু বিজি থাকার জন্য আমি প্রথমে আচ্ছা, next class. Okay, so if no one, then we will get back to it. Sadik, do you want to say? ma'am, as you know, I live in a village, so there is load shedding. And it happens many times in a day, so I cannot. Sorry. Yesterday when we learned about few things, তাই না? আপনারা সবাই কালকে ক্লাসে ছিলেন না? কে কে ছিল না? আপনি জানেন না? Everybody was there? Yeah, সবাই ma'am, তো I ছিল। was there. Let me ask you questions. If I say I have a meeting dash Monday, which preposition will we use there? On I Monday, On I have Monday. a meeting on Monday Let me ask one because by one. এখানে day. Date, yes. Right, you're correct. Okay. Let me go to. Okay. I traveled to Paris dash plane. Okay, this By Miss Shima plane. will answer. By plane. Oh, sorry, ma'am. Sorry. Fine. Okay, and another one. I
I stirred my coffee mug dash a spoon. I stirred my coffee mug dash ম্যাম a বলবো? spoon. Okay, let me choose. Let me choose. Miss Jannat. Miss Jannat. ম্যাম এখানে উইথ হবে না? হ্যাঁ। with স্পুন। কে আনসার করলো? Xiaomi 2203। আপনার নামটা কি? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো। Xiaomi 2203। Okay, no problem. Okay, next one. হ্যালো মিস, আমাকে কল Yes. করেছিলেন, সরি। আসসালামু আলাইকুম, আমি জান্নাত। Yes. হ্যাঁ, কিন্তু আমার মাইক্রোফোনটা কাজ করছিল না, that's it. It's okay. আচ্ছা, এটা আনসার করেন। She gave the speech dash a loud tone. সরি মিস, আরেকবার। She delivered, or she gave the speech dash a loud tone. সরি, আমি পারবো না। ট্রাই করতে পারেন, আসলে ম্যাম, সমস্যা আমি নেই। প্রিপারেশন নিতে পারিনি, দ্যাটস আমার বেবিটার এক্সাম চলছে তো, তাই একটু প্রিপারেশন। নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ যেহেতু টাইম থাকবে। Okay. তাহলে হচ্ছে ম্যাম anybody এখানে else? ইন হবে না? ইন Yes. ইন হবে ইন ম্যাম। হবে না? জি। আচ্ছা, আপনার নামটা কি? আমি লাইট হবে, লাইট। মিস লাইট হবে না? না, ইনাস ইন হবে কোনো এটা তো সিচুয়েশন বোঝায়। লাইক কখন বলছি? লাইক যখন তুলনা করতেছি। টোন তো মানুষের কণ্ঠ, মানুষের হচ্ছে কণ্ঠই। তা আমরা যেভাবে করি সেটাই তো তুলনা করতেছি না, এজন্য লাইকটা হচ্ছে। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, আরেকটা let me see. আচ্ছা, she cooked dash a recipe, যেখানে রেসিপি ছিল না। ওকে, দিস ওয়ান অনেক ইজি। আমি আজ করবো হচ্ছে মিস্টার নিয়ামতকে। শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? তো জি ম্যাম শোনা জি, যাচ্ছে। হ্যাঁ, মিস্টার নিয়ামতুল্লাহ শাকিব। জি জি, জি ম্যাম। হ্যাঁ। তো আপনার কাছে আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, she cooked without বুঝি নাই। আরেকটা, এটা বলেন। she paints dash an artist. She paints dash an artist. সরি ম্যাম, আমি ম্যাম ক্লিয়ার হচ্ছে না। ম্যাম, আমি বলি। জান্নাত বলবেন, বলেন। ম্যাম, এটা লাইক হবে না? তো লাইক আমরা কখন বলেছি মিস্টার নিয়ামত? যখন হচ্ছে আমরা কোনো কিছুর সাথে তুলনা করছি। এখন আমি কি বলছি? সে পেইন্ট কিভাবে করে, তাই না? মানে সে হচ্ছে, আর্টিস্ট। হ্যাঁ, আর্টিস্টরা তো হচ্ছে রং করে, কালার করে, তাই না? তো এই জন্যই হচ্ছে আমাদের ওখানে লাইক বসবে। লাইক হচ্ছে আরেকটা ধরন। আম, যদি আমি বলি যে she thinks like a scientist, এখন সে সায়েন্টিস্ট নাও হতে পারে, কিন্তু আমি বলি তুমি তো সায়েন্টিস্টের মতন চিন্তা করো, বলি না আমরা? তখন আমরা ওই কথাটার সময় লাইক ইউজ করবো, ব্যবহার করবো। ম্যাম ইউর ভয়েস ইজ নট ক্লিয়ার। আর ক্লিয়ার সবার কাছে কি শোনা যাচ্ছে না? কথা কেটে কেটে আসছে। আপনার এটা শোনা যায় না। নেটওয়ার্কের জন্য। Wait, জি ম্যাম, আমি আসলে আমার কিছু একটু কথা ছিল। জি বলেন। জি বলেন। হ্যাঁ, আমি ক্লাস তো বুঝতেছি, বুঝছেন এখন, মানে আপনি কি কিছু প্রিপোজিশন পড়াচ্ছেন গতকালকের পড়া, বা আজকে শুরুতে তো ছিলাম না।
এখন কালকে ছিলেন? কালকে পুরা পুরা ক্লাসে ছিলেন? না, পুরো ক্লাসে ছিলাম না। তো যেদিন ছিলেন না, তখন যে আমি ভিডিওটা দিয়ে দিয়েছি, তখন কি ওটা পরে কি দেখা হয়েছিল যতটুকু মিস হয়েছে? ওই ভিডিও তো দেখি নাই, ভিডিও তো দেওয়া হয়নি আমাদেরকে। আচ্ছা, সবাই কি পেয়েছে না ভিডিও? ভিডিও কি ম্যাম ক্লাসরুমে দিয়েছেন? গ্রুপে দেওয়া আছে। গ্রুপে হচ্ছে ইউটিউবে একটা লিংক আছে, ওই লিংকে ক্লিক করলে আপনি ক্লাসটা পেয়ে যাচ্ছেন। দেখেছিলেন? ম্যাম গ্রুপ না, মনে আমি হয় একটা ক্লাস না, দেখিনি। অনেকগুলো গ্রুপ আসলে জি। মনে হচ্ছে অনেক বেশ কয়েকটা গ্রুপ আছে, একটা না। হ্যাঁ, তো একটা হচ্ছে যেটা স্পোকেন ক্লাসের, যেটার মধ্যে হচ্ছে আজকে লিংকটা পেয়েছেন না, লিংক তো একটা ক্লাসে এখানে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমরা ওখানে। এখানে যে ক্লাসে যারা আছে অনেকে মনে হয় গ্রুপ নাই। আপনার নাই, ক্লাসে মিস্টার জয়েন নিয়ামত, আপনি হয়েছে নাই? ম্যাম তাহলে আমি কিভাবে? তো গ্রুপে, ম্যাম আমিও তো নাই। তাহলে না ম্যাম, লিংক আমরা তো পাচ্ছেন কিভাবে? গ্রুপে আছি, দুই তিনটে গ্রুপে আছি, কিন্তু এই এখন কোন গ্রুপে আপনি ডিফারেন্ট দিয়েছেন বা ডিফারেন্ট গ্রুপে আছে ম্যাম। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল, আপনি আজকে যে মিটিং এর লিংকটা সেটা কোথায় পেয়েছেন? এটা আমাদেরকে একটা গ্রুপ থেকে দেওয়া হয়েছে। তাহলে ওই গ্রুপটাই তো, ওই ম্যাম একটা ওই গ্রুপে। স্পোকেন গ্রুপটাই। যে ক্লাস, আচ্ছা হ্যাঁ। ওইটাতে। ম্যাম, আমি একটু ক্লিয়ার করে দিব। আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ, একটা আমাদের স্পোকেন মোর। একটা গ্রুপ আছে, এই গ্রুপটা হচ্ছে লিয়াকত পেড স্পোকেন। হ্যাঁ, পেড স্পোকেন, ওই জায়গায় আপনি সব পাবেন। যে জায়গায় আজকে লিংক পেয়েছেন সেটাই স্পোকেন। আর হচ্ছে একটু উপরে দেখলে হচ্ছে, আমি জানি না দেখতে পারবেন কিনা, বাট আচ্ছা যাই হোক, পারবেন না। তো আমি হচ্ছে আহ যেখানে লিংক পেয়েছেন ওখান থেকে একটু স্ক্রল করেন, উপরেই লিংকটা আছে, ইউটিউবের লিংকটা। যখন স্ক্রল করবেন তখন ইউটিউবের লিংক, আমাদের ফাইল সব আছে। এখন ওয়েনসডে যে ক্লাসটা হয়, সেই ক্লাসটা করা জরুরি, কারণ হচ্ছে পরের ক্লাসের ওটার কন্টিনিউশন হয়। তাতে আমি আগের ক্লাসে যা পড়েছি ওটা নেই, বা সবাইকে জিজ্ঞেস করি। যদি মিস হয়ে যায় তাহলে একটা প্রবলেম, এই জন্য ইউটিউব ভিডিওটা দেখে নিই। ঠিক আছে? Okay? জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। আর আচ্ছা, আপনাদের এই স্পোকিং ক্লাস আটটা কয়টা থেকে শুরু হয়? শুরু হয় হচ্ছে 9:30 থেকে। আর দিনের বেলা একটা হয় না? দিনের বেলা নাকি তিনটা, না 3:30 থেকে? হ্যাঁ, একটু অফিসে কথা বলে নিই। আচ্ছা, তাহলে আমরা ম্যাম এখন আমরা কি কি নিয়ে শুরু করতেছি এখন? কি কি কালকের যে পড়তেছি? পড়াগুলো, সেই পড়াগুলো লিখছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। Okay? ঠিক আছে, তাহলে যেহেতু একটু সময় চলে গেছে, আমি জাস্ট আরেকটা কোশ্চেন করবো, তারপরে হচ্ছে, আচ্ছা, আমাকে কে ওভার আর আন্ডার এর ডিফারেন্সটা বোঝাতে পারবে? I'll ask from Miss Shima. Explain me the difference between over and under. ওভার মিনস দা ওভার মিনস মানে উপরের দিকে, আর আন্ডার মানে নিচে আর কি, এরকম। আচ্ছা, আমাকে মানে একটা বুঝে, এক্সাম্পল দেন। দ্য পেন ইজ ওভার দ্য টেবিল। নো নো নো, দ্য দ্য প্যাট ইজ সিট অন, না অন হয়ে যায় এটা, ওভার সরি। মানে হচ্ছে কোনো কিছুর উপর দিয়ে যদি যায়, তাই না? কোনো কিছুর উপর, ও উপর দিয়ে আচ্ছা, যদি যায়। উপরে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে দা তাহলে কি তাহলে কি হবে? দা আই, আচ্ছা, কে আরেকজন দিয়ে দিতে পারে? মিস অন্তি, আই আপনি। ক্যান ওয়াক দিস স্ট্রিট, ওভার দ্য স্ট্রিট। I can drive over the street. ওভার দ্য স্ট্রিট, ওভারটা যে জিনিসটা বুঝে আসলে, সেটা হচ্ছে মানে আপনার রাস্তার ওই উপর দিয়ে জায়গাটা, আমি কোনো কিছুর ওই উপর দিয়ে। জায়গাটা, ওই জায়গাটা টাচ করতেছে না। রাস্তার উপর দিয়ে কিন্তু আপনি রাস্তা, কি বলে, টাচ করে যাচ্ছেন। কোনো কিছুর উপর দিয়ে যখন যায় তখন ওই জিনিসটা টাচ করা ছাড়া যায়, ওটা। আই ওয়েন্ট ওভার দ্য ব্রিজ, ব্রিজ দিয়ে করতে পারেন। ও আই আচ্ছা ওয়েন্ট আচ্ছা, দ্য রোড অ্যাবভ দ্য ব্রিজ, I কারণ আমি walk তখন রাস্তা over টাচ the bridge. করতেছি না। এইভাবে। অথবা আই থ্রিউ দ্য বল ওভার দ্য হাউস, মানে ঘরের উপর দিয়ে আমি থ্রো করেছি, তখন ওভার। ম্যাম, একটা কোয়েশ্চেন।
তাইলে ম্যাম এটা কি বলা যায় বার্ড ফ্লাইস ওভার দ্য স্কাই? Flies over the sky. Nice question. Flies over the sky. যদি আমরা বাংলায় বলি সেটাকে পাখিরা আকাশে ওড়ে, তাই না? যদি ওভার দ্য ল্যান্ড হইতো তাইলে হইতো, বাট স্কাই এটা তো পুরোটাই আকাশ, তাই না? পুরোটাই আকাশ। তখন ওটা যেহেতু এক্সিস্টেন্স নাই, we can just simply say the birds are flying in the sky. তখন এটাই হবে, in the sky হবে। কারণ হচ্ছে স্কাই এর ভিতর, আই থিঙ্ক স্কাই আসলে আমরা ছুতে পাবো না, তাই না? তাহলে ওটা যত ভিতরে যাবে হ্যাঁ, ততটাই স্কাই। ম্যাম তাহলে এটা কি ইন্দা হবে? স্কাই, হ্যাঁ, আই ইনটা মিন হবে। দ্য বার্ড ইজ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই। ইন দ্য, কারণ স্কাইটা আসলে কোনো এন্ড নেই। যদি রাস্তা বলি, রাস্তাতে একটা এন্ড আছে, আকাশটা কোথায় থামে এটা আমরা জানি না। আমি জানি না। তো এই ক্ষেত্রে, বাট গুড কোয়েশ্চেন। আমি তারপরে একটু ম্যাম শিখে আসবো এটা। জি বল। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল, প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্টের মধ্যে অন টু এবং অফ, এই জিনিসটা আমি ক্লিয়ার হই নাই। না, ওকে, ঠিক আছে, আমি তাহলে একটু বুঝি। অন টু প্রিপোজিশন, আচ্ছা সবাই একটু অডিওটা অফ করে রাখবেন। প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট, তাই না? মুভমেন্টে বলছেন এটা মিস্টার জি, এটা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। একটা ছিল যে ইনটু, তাই না? ইনটু আমরা কখন বলি? কোনো কিছুর ভিতরে যদি থাকে, যেরকম দেখেন বক্সটির ভিতরে আমরা ঢুকতে পারবো, তার মানে তখন আমরা কি বলি? ওয়েন্ট ইনটু দ্য বক্স। যেহেতু আমরা এটা ভিতরে ঢুকতে পারবো, তার মানে ওটা থেকে বেরো হতে পারবো, এই জন্য আমরা তখন বলি যে দ্য ক্যাট ওয়েন্ট আউট অফ দ্য বক্স। আবার এটা দেখেন অন, অন এর যে মিনিংটা, অন মানে কি? কোনো কিছু উপরে, মানে ওটা সার্ফেসের ভিতরে ঢুকা যায় না, কোনো কিছু উপরে যদি থাকে, যদি আমি বলি দ্য পেন ইজ অন দ্য টেবল, তাই না? অন দ্য টেবিল কেন? কারণ আমি টেবিলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি না, টেবিলের উপরে কোনো কিছু রাখছি। তো এটার মানে তো হচ্ছে অন। এখন দেখেন অন টু, অন টু মানে কোনো কিছুর উপরে যাওয়া। দ্য ফ্রগ জাম্পড অন টু দ্য বক্স, তার মানে ইন টু হলে বুঝতাম যে বক্সের ভিতরে ঢুকে গেছে। যদি অন টু বলে তাহলে হচ্ছে বক্সটা, আই মিন ফ্রকটা বক্সের উপরে, উপরে হচ্ছে জাম্প করবে। তো যখন কোনো কিছু বুঝে যে কোনো সারফেস, সারফেস মানে কোনো জায়গার যে উপরের স্থান, ওটার উপরে যদি দাঁড়ায় বা বসে, তখন আমরা কি বলবো? অন টু। আর যেহেতু ওটা অন টু, যখন ওটা থেকে বের হয়ে আসবে বা ওখান থেকে যখন আবার নেমে যাবে, যেহেতু সেই ইনটুতে ছিল না, ভিতরে ছিল না, যখন সেখান থেকে সে চলে আসবে, তখন আমরা বলবো অফ দ্য বক্স। So the frog jumped off the box. বুঝেছেন? এটা হচ্ছে ডিফারেন্স। তাহলে আমরা আর যাবো না, এটা ডেভেলপ হয়েছে। এই চ্যাপ্টারটা শেষ হলে হচ্ছে আমি টেস্ট দেবো, প্রায় আজকেই শেষ হয়ে যাবে। তো আজকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আচ্ছা, আমরা কোথায় ম্যাম ছিলাম? আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি, বলুন। প্রিপোজিশন অফ, এটা কি? প্রিপোজিশন অফ সোর্স, না সরি সরি, ফার্স্টের যেটা প্রিপোজিশন অফ টাইম, তখন আমি ক্লাসে ছিলাম না ম্যাম, একটু যদি আমাকে এটা একটু ডিফাইন করতেন। এটা এটা কি? জি জি ম্যাম। তো যদি কোনো একটা স্পেসিফিক টাইম থাকে, যদি আপনাকে বলে দেয় যে তো আপনাকে 5টার সময় ঘুমতে হবে, আপনাকে 9টার সময় অফিসে থাকতে হবে, এবং যে টাইমটা আমাকে বলে দেওয়া, তখন আমাকে বলতে হবে at প্লিজ ওয়েক আপ at 5 o'clock, the meeting is at 5 o'clock, the class starts at 9:30, সেটা মানে হচ্ছে 9:30, তাই না? তো এই সব টাইম যখন দিবে, তখন আমাকে at বলতে হবে। আর তারপর হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম, দিনের কোন সময়টা আর কি। যদি নুন হয়, নুন হয়, নাইট হয়, মিড নাইট আর উইকেন্ড, মানে ছুটে 2 দিন, তার মানে নুন, নাইট, মিড নাইট, এই সকল জিনিস মানে টাইমের ক্ষেত্রে আমরা এট বলি। আবার ফেস্টিভ্যালের ক্ষেত্রে যদি আমরা হচ্ছে বলি যে লাইক ক্রিসমাস, দিওয়ালি, যা যা আছে, যত ধরনের হচ্ছে ফেস্টিভ্যাল আছে, তো তখন আমরা বলবো কি? অ্যাট। তো আর হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম একটু খেয়াল রাখবেন, নুন, নাইট, মিড নাইট, উইকেন্ড, মানে এগুলা কিন্তু রিয়েল যে আমরা পিরিয়ড অফ টাইম বলি সেটা না।
যখন আসবে হচ্ছে আপনার পিরিয়ড অফ টাইম মর্নিং, আফটারনুন, ইভিনিং, এই তিনটাই কিন্তু মেইন। এই মেইন গুলোর সময় শুধুমাত্র এই তিনটার সময় আমরা ইন বলবো। ইন দ্য মর্নিং, সি ইউ ইন দ্য মর্নিং, উই উইল মিট ইন দ্য আফটারনুন। তখন আবার আমরা এই যে এটার মতন অ্যাট বলবো না। অ্যাট শুধু কখন ইউজ হয়? নুনের সময়, নাইটের সময়, মিড নাইট আর উইকেন্ড। কিন্তু যদি হয় আপনার কি মর্নিং, আফটারনুন আর ইভিনিং, এই তিনটা টাইমে আমাকে ইনই করতে হবে, কিন্তু আমি নাইট বলতে পারবো না, ইন দ্য নাইট বলতে পারবো না, তখন আমাকে অ্যাট নাইটই বলতে হবে। আবার সিজনের ক্ষেত্রে, ঋতুর ক্ষেত্রে, এরকম ইন উইন্টার, আই এনজয় আ লট ইন উইন্টার, তখন আমি অ্যাট উইন্টার বলতে পারবো না, অন উইন্টার বলতে পারবো না, আমাকে ইন উইন্টার। আর যদি আমাকে কেউ মাসের কথা বলে যে when are you going to France, যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, তখন আমি কি বলবো? I am going to France in March। যখন আমাকে মাস বলবে ইন মার্চ। যদি আমাকে বললে যে when is your birth month, আমার জন্মের হচ্ছে মান্থটা কোনটা, তখন আমাকে কি বলতে হবে? ইন জানুয়ারি, ইন ফেব্রুয়ারি, তখন আমাকে ইনটা ব্যবহার করতে হবে। তারপর আসি অন। অন হচ্ছে যদি কোনো একটা স্পেসিফিক ডে হয়, তাই না? অন স্পেসিফিক ডে, যেমন হচ্ছে বলে যে আই নিড টু গো টু দ্য থিয়েটার অন টিউজডে, অন ওয়েডনেসডে। যদি হচ্ছে আমার সপ্তাহের যে কোনো একটা দিনের কথা বলে, তখন আমাকে অন বলবে, তখন আমি ইন বলবো না। ওটা হচ্ছে মান্থের ক্ষেত্রে, মাসের ক্ষেত্রে। যখন সপ্তাহের দিনের কথা বলতেছে, তখন আমাকে সানডে, মানডে বলতে হবে। আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন, মর্নিং এর সময় আমরা কিছুক্ষণ আগে কি দেখলাম? মর্নিং এর সময় আমরা ইন করব, কিন্তু যখন কোনো সপ্তাহের দিনের সাথে মর্নিং, নাইট যাই আসে, তখন আমরা এই সানডে, মানডে ওইটাকে প্রাধান্য দেবো। এই জন্য অন সানডে, তখন আমরা বলবো না যে ইন সানডে মর্নিং, জাস্ট বিকজ মর্নিং আছে তার কারণে যে ইন হয়ে যাবে সেটা কিন্তু না, অনই হবে। তারপরে অন ক্রিসমাস ইভ, অন নিউ ইয়ার্স ডে, কোনো স্পেসিফিক দিন হলে। এখন এটা হলে নর্মালি যখন আমরা ঈদ বলি, ঈদ মানে নর্মালি যে ঈদটা হয় সেটা বলি, তখন আমরা অ্যাড বলি। কিন্তু যদি হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক, মানে 2024 সালের এই ঈদে যদি আমি বলি, তখন আমি বলবো যে অন দিস ঈদ, তখন আমরা অনটা ব্যবহার করি। আর বাকি যে যদি আমি জেনারেলি বলি, মানে এমনি আর কি বলছি ঈদের কথা, তখন আমার একটাই। আর যদি একদম মানে নির্দিষ্ট করে বলি, তখন আমাকে অন বলি। এখন আসি, যখন আমি কোনো মাসের কথা বলতেছি, মাসের কথা বললে আমি কি বলছি? যে আমাকে ইনটা ব্যবহার করতে হবে। যদি ডেট সহ বলি যে when is your birthday, যদি আমি বলি my birthday is on 3rd February, আমাকে অনই বলতে হবে। তখন জাস্ট বিকজ মাসটা আছে তখন আমি ইন দিব না, কারণ ডেটটা তখন প্রথম। ডেট সহ মান্থ থাকলে তখন আমাকে অনই বলতে হবে। আর 20th of June তো হচ্ছে ডেটটাই, বুঝতে পারছেন? মিস, আমার একটা কোশ্চেন আছে। কি ম্যাম? যদি এখানে সাল বা ইয়ার উল্লেখ করে, তাহলে মেনশন করে, তাহলে এখানে কি হবে? যদি কোনো ইয়ার বলে in 2012, in, ইয়েস, ইন। yes, ওকে, থ্যাংক ইউ। যখন তখন এটা। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আচ্ছা, এইগুলো হচ্ছে বাকি যে জিনিসগুলো। আর কোনো প্রবলেম আছে? আমি নেক্সটটাতে যাব। Yes, ma'am. তাই তাহলে, হ্যাঁ, ওকে। তো কালকে আমি কোন পর্যন্ত করেছিলাম? ম্যাম, আমরা তো আজকে নতুন জয়েন করছি, তাহলে প্রিপোজিশন তো অলরেডি শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি আমরা কি পুনরায় আবার ক্লাস পাবো প্রিপোজিশনের? কালকে তো শুরু হয়েছে। আপনি কি ভর্তি হয়েছিলেন কবে? আপনার কালকে লিঙ্ক পেয়েছিলেন না? গতকালকে ভর্তি হয়েছি, কিন্তু লাস্ট টাইমে আমি আইডি শেয়ার পাইনি আর কি। তো আপনি এটার জন্য নতুন করে ক্লাস করা লাগবে না। আপনারা আজকে ওই যে রেকর্ডেড ভার্সনটা দেখেছিলেন, আমি ইউটিউবে লিঙ্ক দিয়েছি। না, দেখা হয়নি। আচ্ছা, ওটা একটু দেখে নিন, ওটা একটু দেখে নিয়ে তারপর আজকের ক্লাসটাও তো রেকর্ড হচ্ছে, দুইটা মিলিয়ে আপনি দেখে নেবেন। আর যদি না বুঝেন তাহলে হচ্ছে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবেন। আমি তাহলে একটু একটু আগে আসবেন ক্লাসে 9:30-র মধ্যে, তাহলে আমি তখন হচ্ছে আপনাকে আবার বুঝিয়ে দেবো সবাই আসতেছে। আচ্ছা ম্যাম, আরেকটা বিষয়, আপনার মানে ভয়েসটা কেমন, মানে বোঝা যাচ্ছে না ক্লিয়ারলি, প্রপারলি। জুম মিটিং এর যে ভয়েসটা আসে সেটা না, কেমন আর্টিফিশিয়াল এরকম মনে হয়। ভাই আমাদের আর্টিফিশিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতেছেন মনে হয়। আর্টিফিশিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করার কারণে এই প্রবলেমটা হচ্ছে।
আপনি হয়তোবা মানে জুমের ভয়েসটা এই ক্লিয়ার ভয়েসটা দিলে আমাদের জন্য বুঝতে হবে, মানে আপনি যেটা বলতেছেন এটা ট্রুলি হচ্ছে না আর কি। আর্টিফিশিয়াল মনে হচ্ছে। কি করা যায়? ব্যাকগ্রাউন্ডটা আর্টিফিশিয়াল মনে হচ্ছে। ম্যাম আর সাউন্ড একটা বাড়ান। কোয়েশ্চেন ছিল আমার। আমি কি শুনতে পাচ্ছেন? জি, হ্যালো শুনতে পাচ্ছি, বলেন। ম্যাম, এইখানে তো আমরা বেশ কয়েকজন মনে হয় নিউ আছি। তো আমরা তো ক্লাসটা কালকে থেকে স্টার্ট করেছি। তো প্রিপোজিশন যেটা আমরা যেখান থেকে শুরু করছি, বাট এখানে আবার কিছু পুরাতনও আছে। তো আরো অনেক পড়া হয়তো পিছনে আছে। তো আমাদের যে ওনাদের সাথে পুরাতন যারা আছে ওনাদের সাথে যে, হ্যালো Hello? আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। ম্যাম এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, বলেন, আপনি শুনতেছি। ম্যাম আমি বলতে চাচ্ছি, নিউ আর হচ্ছে ওল্ড এর সাথে যে আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে, এতে কি আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না? মানে হবে না। অন্যরা যে, দ্যাটস বিকজ আপনি আমাকে আপনাকে বলি যে আমরা আমাদের যে কোর্সে যেভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে, এটা ইটস অল অ্যাবাউট ইমপ্রুভমেন্ট। আজকে যেটা করলাম এটা তারাও আগে পড়ে নাই। আর এটা এমন না যে আগের ক্লাস আগের সপ্তাহে যা পড়ছি পড়াইছি সেটার সাথে এটা কানেক্টেড, এমনও না। আর হচ্ছে এখানে যদি আপনি ওল্ড স্টুডেন্টদের থেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে প্রেপারেশন কিন্তু ওরা এখনই শুরু করছে। তো আগের যে জিনিসগুলা আপনার হচ্ছে যারা হচ্ছে এখন ভর্তি হয়েছে ওটা তো আমার আমার কাছে রেকর্ড আছে, যে জিনিসগুলো ওরা পড়ে ফেলছে ওগুলো আপনি আবার পাবেন। কিন্তু তার মানে এটা না যে আগে আমি তো পড়িনি তাহলে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি, কারণ এটা স্কুল না, তাই না? স্কুল হলে কি, তো এখানে হচ্ছে আমরা স্কিলটা ডেভেলপ করি। তো প্রতিদিনই হচ্ছে ওই স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপরেই থাকে। ইটস নট লাইক যে আমরা হচ্ছে স্কুলের হচ্ছে একটা চ্যাপ্টার 1 থেকে 6 পড়লাম, পরে 7 থেকে শুরু করছি, এমন না। যদি এমন হতো তাহলে আপনাদের প্রবলেম, তাই না? তো এই জন্য হচ্ছে ওকে, যেরকম টপিক থ্যাংক ওয়াইজ ইউ ম্যাম, এই জন্য, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর যে যদি যেগুলো আপনাদের তো আমার কাছে রেকর্ড আছে যে আপনারা শুরু করছেন পেপার সিরিজ থেকে, তো যে টপিক গুলো ওরা পড়ে ফেলছে আপনারাও পাবেন, যখন ওদের কোর্সে শেষে যাবে তখন আবার ওটা পড়তে থাকবেন। কারণ আমার যেটা পার্সোনালি, আমি তো কোনো বই দেখে পড়াচ্ছি না যে ও মাঝখানে এসে পড়ছি। হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের গ্রামার বুকটা আছে। তো গ্রামার বুকের ক্ষেত্রে আপনারা যেখান থেকে শুরু করবেন ওখান থেকে অবশ্যই হচ্ছে আবার হচ্ছে গ্রামার প্রথম থেকে শুরু করা হবে। আর এটার জন্য হচ্ছে কোনো প্রবলেম ফেস করবেন না। শুধুমাত্র এটাই আপনাদের কাছে চাই যে ওয়েনসডেতে যেন মিস না করেন। থার্সডে ক্লাসে বেশিরভাগ রিভিশন হয়, তো তখন আপনার কাছে মনে হয় যে কত কিছু পেয়ে গেছে ওরা, এমন কিছু। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম হ্যালো, জি জি, বলেন। বলতে চাচ্ছি যে ওয়েডনেসডে পরিবর্তে মানে মনে করেন গতকালের ক্লাস হচ্ছে, আজকে রিভিশন দিতে পারি নাই, তো এই ক্লাসটা সোমবার এবং মঙ্গলবার নেওয়া যায় না? তাহলে এটা আসলে দুইটা দিন আমরা। পসিবল না, মানে আপনি যদি কোনো কারণ হচ্ছে মানে চান তাহলে অফিস থেকে হচ্ছে কোনো কিছু জানতে পারেন। কারণ ওয়েনসডে থার্সডে অনেক আগে থেকে এরকম করে ক্লাস হচ্ছে, আসলে চেঞ্জ করার কোনো ওয়ে, মানে আমার ক্লাসটা হয়তো বা পাবে না, অন্য কোনো ক্লাস হতে পারে, সেটা হলে পসিবল। কারণ হচ্ছে আমার হচ্ছে মানডেতে হচ্ছে আইএলটিএস এর ক্লাস থাকে। ঠিক আছে মিস্টার মাহফুজুল, আপনার যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আপনি একটু হচ্ছে অফিসের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন। আচ্ছা, কথা কি ক্লিয়ার নাকি মানে প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ, সবার ক্লিয়ার শুনতে? আছে ম্যাম, হ্যাঁ মিস, ক্লিয়ার এখন আছে। clear? ক্লিয়ার মিস, ক্লিয়ার। ম্যাম আমার কাছে কোনো ডিফারেন্সই মনে হয় না এতদূর। তো জানি না, তো হয়তো কোনো ইস্যু। ওকে, এনিওয়েজ, তো প্রিপোজিশনস অফ পসেশন এটা হচ্ছে হয়নি। পসেশনের অর্থ, আচ্ছা এখন দেখেন, আপনারা যতটুকু করবেন ততটুকু। আমি একটা টপিক নিয়ে, প্রিপোজিশনের মধ্যেও তো অনেক টপিক, এটাই হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি তো এই প্রিপোজিশনটা শিখছি, বাকিগুলো আমার শেখা লাগবে। তো যতটুকু শুনবেন ততটুকুই, কেন আমি কোনো কন্টিনিউয়াস করি না যদি নেক্সট উইক আবার। সো প্রিপোজিশনস অফ পসেশন বলতে কি বোঝায়?
কারো কোনো জিনিস যখন হয়, ওনারশিপ মানে কি? ধরেন ফোনটা হচ্ছে আমার, তো ইট ইজ প্রসেসড বাই মি, এটা প্রসেসনটা কার? আমার। তো যে জিনিসটা আপনার, ওটা হচ্ছে আপনার প্রসেসন। তো ওটা হচ্ছে আপনার ওনারশিপ। এটা হতে পারে আপনার বিজনেসও, আপনার কোনো জিনিসও। তো ওই জিনিসগুলোকে বলে প্রসেসন। যখন যখন আমরা বাইরের দেশে দেখবেন যে প্লিজ টেক ইউর বিলঙ্গিংস উইথ ইউ। বিলঙ্গিংস মানে কি? যে আপনার যে জিনিসগুলো নিজ দায়িত্বে আপনি নিয়ে নেবেন। তো বিলঙ্গিংস আর পোসেশনের অর্থটা সেম, ইটস কল্ড পোসেশন। এখন পোসেশন বোঝাতে আমরা কি কি ইউজ করতে পারি? সেটা হচ্ছে অফ। অফ অফটাও হচ্ছে বোঝায় কোনো পোসেশন অর রিলেশনশিপ। দ্য কিজ আর অফ দ্য কার। তো কিজ, এই যে চাবিগুলা, এটা কার? গাড়ির। তাহলে আমরা কি বলবো? যে আর হ্যাঁ অফ দ্য কার। তারপর আরেকটা বলি যে কোনো, যেহেতু রিলেশনশিপ বলছে, যদি আমি বলি যে সে তো হচ্ছে মিস্টার আহ মিস্টার কি বলে, মিস্টার সাদিকের ভাই। হ্যাঁ, যদি আমি বলি সো দ্য হি ইজ দ্য ব্রাদার অফ মিস্টার of সাদিক। Mr. Sabi. তার ব্রাদারটা কার? মিস্টার সাদিকের। তো আমি হচ্ছে ওখানে কি বুঝাচ্ছি? কার। অর্থটাই হচ্ছে কার, কোন জিনিস। তারপর বিলঙ্গিং টু, দ্য বুক ইজ বিলঙ্গিং টু সানা। তো আম, তো এটা বললেও কিন্তু আমরা বুঝাচ্ছি যে এই বুকটা কার। যেটা হচ্ছে অফ, দ্য বুক ইজ অফ সারা, এটা বললেও ভুল হবে না, কিন্তু আমরা বিলঙ্গিং টু বলতে পারি। তাই বিভিন্ন অল্টারনেট ওয়েজ। সো ইজ বিলঙ্গিং টু সারা। ওন্ড বাই, দ্য হাউস ইজ ওন্ড বাই জন। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ব্রাদারটা ইউজ করতে পারবো না, কারণ আমরা তো ওটা ওন করতে পারি না, তাই না? তো যে জিনিসটা আমরা ওনারশিপ নিতে পারি, এটা হতে পারে আপনার বাসা। বাসা তো আপনার টাকা দিয়ে, তারপর হচ্ছে পুরো সবকিছু, সব সিচুয়েশন ফিরে তারপর হচ্ছে আমরা ওন করি। তারপর আমার ক্লোথস এর ক্ষেত্রে, ক্লোথসটা তো আমি টাকা দিয়ে কিনেছি। সো দ্য ক্লো আই মিন দ্য আউটফিট ইজ ওন্ড বাই মি। তো এই সময় যে না আমি হচ্ছে ওন করি, তখন আমরা ওন্ড কথাটা বলতে পারি। possessed by, the painting is possessed by the museum। তো এখানে কি বোঝাচ্ছে? যে পেন্টিংটা কার? মিউজিয়াম Museum. জাদুঘরে। মিউজিয়াম। জাদুঘরে। এই যে, হ্যাঁ। So the documents are in possession of the lawyer। তো হচ্ছে যদি এখানে কি বলতেছে যে এই ডকুমেন্টস গুলা লয়ারের, তখন আমরা কি বলবো? তখন আমরা বলবো যে ইন পসেশন অফ দ্য লয়ার। তো প্রসেস বাই, ইন পসেশন অফ, এটা তেমন একটা ইউজ হয় না। আপনাদের যে মেন জিনিসটা জানো বুঝেন, প্রসেসড কথাটা যদি কখনো সামনে এসে যায়, আপনি যেরকম বর্ণনা করেন যে এটা কি, প্রসেসড বাই মানে কার এটা, ওই প্রসেসড ইন, প্রসেসড অফ, ওটার পরে যেই কথাটা লিখবে ওই জিনিসটাই তার। এটা এইটুকু বুঝলেই হচ্ছে এনাফ। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে মালিকানা আপনার বোঝাবে আর কি। হুম so preposition of agent or instrument। um so by হচ্ছে কি, by এগুলো হচ্ছে আমরা আসলে পড়ে ফেলছি। তারপরে indicates the agents or means of performing an action। the book was written, কার দ্বারা লেখা হয়েছিল? by the author। বাই যেহেতু দ্য কারো ধারা করলে তখন আমরা কি বলেছিলাম? যে by the author, by the writer, এটা। তারপর উইথটা কখন ব্যবহার করি? যখন কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, এগুলো ইউজ থাকবে, তখন আমরা উইথ ব্যবহার করবো। শি পেইন্টেড দ্য পিকচার উইথ আ ব্রাশ। থ্রু, কোন একটা মেথড, দে কমিউনিকেটেড থ্রু মাধ্যম ইমেল, ব্যবহার করো। ইমেলের মাধ্যমে। ইয়েস। সো এই দেখেন উইথ এক্সাম্পল পড়লে আপনি বুঝে যাবেন। থ্রু ইমেল, তারপর থ্রু ফোন কল, এই যে এইসব জাতীয় জিনিস আমরা থ্রুটা ব্যবহার করতে পারি। তারপর হচ্ছে ইউজিং, হি ফিক্স দ্য মেশিন ইউজিং আ রেঞ্চ। তো এখানে আমরা ইউজিংটাও বলতে পারি। এখন এই যে এটাও তো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, এখানে যদি আমরা উইথ দিতাম এটা কি ভুলে যেত ইউজিং না, এর হতো জায়গায়? না। না না, মনে না, হয় না বলতে। না ভুল হতো না। তো এমন না যে জাস্ট বিকজ আমি এখানে এক্সাম্পলটা ইউজ করছি তাই বলে অন্যটার সাথে হবে না, সেটা না। আপনি একটা আইডিয়া নেওয়াটা সবচেয়ে মেন, পরে ওই সিচুয়েশন বুঝে আপনি ওটা দিতে পারেন। তারপর হচ্ছে আহ ভিয়া অথবা ভায়া। সো এই ভায়াটা মানে কি? দ্য নিউজ ওয়াজ রিসিভড ভায়া দ্য ইন্টারনেট। যেরকম থ্রু দ্য ইন্টারনেট, কিসের মাধ্যমে? এই যে ভায়া, থ্রু, ভায়া, এটা সেম, তাই না? অনেক সময় আমরা এটাও বলি যে আই কেম টু স্কুল ভায়া বাস, এটাও হয়। ঠিক আছে? তো ওই যে ভায়াটা বায়ের মতনই, ইটস জাস্ট অ্যান অল্টারনেটিভ টার্ম। এখানে ও বায়ার এই ক্ষেত্রে ভায়া, পরিবর্তে বাই সব ইউজ থেকে করা যাবে। সহজ
মিস সব দ্য থেকে নিউজ সহজ ওয়াজ এক্সাম্পল রিসিভড হচ্ছে বাই যে দ্য উই আর ইন্টারনেট। পারফর্ম দ্য ক্লাস ভায়া হচ্ছে জুম হ্যাঁ বা থ্রু ইয়েস থ্রু অনলাইন জুম। Zoom application. তো ইটস লাইক একটা জিনিসে আমরা অনেক ভাবে করতে পারি। তো এই যে এইগুলা কিন্তু একই গ্রুপের আন্ডারে পড়ে। তো এটা কিন্তু অনেক সময় ভায়ার জায়গায় আমরা থ্রু বলতে পারি। ইটস আপ টু ইউ, যে জায়গায় যেটা বেশি মানায়, মানুষই লাগবে আপনার কাছে সেটাই। নেক্সট স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? জি জি ম্যাম। মিস। জি জি। দেখা যাচ্ছে। এখন দেখি ফর ভার্সেস টু। আচ্ছা, এখন ভার্সেস কথাটা তো সবাই বুঝে, তাই না? ভার্সেস Yes. ম্যাম। আরো বিপক্ষে কেউ, হ্যাঁ এই কথাটা সবাই জানে। তারপরেও ভিএস এর অর্থটা হচ্ছে ভার্সেস, মানে কে কার এগেনস্টে। ফর ভার্সেস টু, ফরটা কি আর টুটা। সো ফর আর টুটা আমরা অনেক ইউজ করি। এখন এটার মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে, সেটা আমরা একটু দেখবো। যে অনেক সময় ইন্টারচেঞ্জেবলি এইটা যখন কথাটা বলি, তার মানে কি যে মাঝে মাঝে ফরটাও ইউজ করতে পারি, টুটাও। টু এর জায়গায় ফর, ফর এর জায়গায় টু, কিন্তু কিছু ছোট ছোট ডিফারেন্স থাকতে পারে। যেমন indicates the purpose or goal of an action. তো this gift, এই যে এই গিফটটা, এটার হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্যটা কি? is for you, তাই না? তাহলে আমরা কি বলতাম? this gift is for you। আর যদি যদি এখানে আমরা টুটাও ব্যবহার করতে পারলাম একটু কথার একটু ডিফারেন্ট ভাবে। যদি আমি বলতাম যে this gift was bought to be given to you, তখন আমরা কিন্তু টুটাও ইউজ করতে পারি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে the gift is for you বললেও ভুল হবে না। আবার দেখেন, আহ এই যে টুটাও, এটাও কিন্তু কোনো উদ্দেশ্যের কথাই বলে। কিন্তু যদি বেশি স্পেসিফিক হয়ে যায় অথবা ডিরেক্টলি বলে, তখন হচ্ছে আমরা টুটা ইউজ করি। যে আই ওয়েন্ট টু দ্য স্টোর, আমি কোনো দোকানে গিয়েছিলাম কিসের জন্য? টু বাই গ্রোসারিজ। এখন এই গিফটটা কিন্তু ডিরেক্ট না। এখন গিফটের মধ্যে অনেক কিছু হতে পারে, সে কোথা থেকে নিয়ে আসে, ওই জিনিসগুলো কিন্তু মেনশন করা নেই। কিন্তু এখানে আমি ডিরেক্টলি বলতেছি যে আমি ওই দোকানটার শুধুমাত্র এই রিজনেই গিয়েছিলাম, কি করার জন্য? টু বাই গ্রোসারিজ। আর এখানে যদি আমি ফর দিতাম, ফর তো করতে পারতাম, কি বলতাম? যে আই ওয়েন্ট টু দ্য স্টোর ফর বাইং গ্রোসারিজ। ফর বাই গ্রোসারিজ হতে, ফর বাইং গ্রোসারিজ। বুঝতে পেরেছেন? তো এটা একটু ডিফারেন্স হবে। আই ওয়েন্ট টু দ্য স্টোর ফর বাইং গ্রোসারিজ। আর এটা যদি হতো টু, তাহলে আমরা টুতে হচ্ছে ইজিলি বলে দিতে পারছি, কারণ আমি খুবই ওখানে হচ্ছে যে উদ্দেশ্যটা প্লাস আমি ডিরেক্টলি কি কারণে কিভাবে পুরো জিনিসটাই বলতেছি, সেটা হলো টু বাই গ্রোসারিজ। আই ওয়েন্ট টু দ্য স্টোর টু বাই গ্রোসারিজ। তো এই ফর আর টুটা মিনিংটা আসলে অলমোস্ট সেম। মিস, যদি একটা মিস, কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বল। আচ্ছা, যদি আমি বলি যে একটা ওয়ার্ড আমার কাছে একদম নতুন, তো যদি বলি দিস ওয়ার্ড নিউ ফর মি নাকি নিউ টু মি হবে? মানে যদি This বলতে চাই। word is new to me, new for me, দুটোই হবে। There is no problem with that, দুটোই হবে, right? আচ্ছা, This word is new to me, তাহলে ওটা আপনি বলছেন for me ও তো ওটাই পারপোসিং, তো একই কথা। আমি আচ্ছা, Same. সেম। So destination or direction. আচ্ছা, she is going to the park, তার মানে হচ্ছে এখানে যদি আমি ইন্ডিকেটস ডিরেকশন, যদি আমি কোনো দিকটা নির্ধারণ করে দিই বা ডেস্টিনেশনটা বলে দিই যে কোন দিকে যাচ্ছে, তখন আমরা টুটা ইউজ করি। শি ইজ গোয়িং টু স্কুল, তাই না? যে তার মানে স্কুলটা হচ্ছে তার গন্তব্যস্থান। তাহলে হচ্ছে শি ইজ গোয়িং টু শি ইজ গোয়িং টু কক্সবাজার, টু To দ্য the park. কক্সবাজার, টু দ্য পার্ক, সে পার্কের দিকে যাচ্ছে। আর যখন আমরা ফর ইউজ করবো, ফর কিন্তু আপনার কোনো দিক নির্দেশনা করছে না। যেরকম শি ইজ গোয়িং টু দ্য পার্ক হচ্ছে বলে দিচ্ছে যে কোথায় যাচ্ছে। Going শি for ইজ the গোয়িং park. ফর দ্য পার্ক, তখন কিন্তু আমরা কোনো ডিরেকশন বা ডেস্টিনেশন বলার জন্য তখন আমরা ফরটা ব্যবহার করি। ঠিক আছে? যে আমি যদি বলি আই এম গোয়িং ফর দ্য স্কুল, এটা হবে না। যদি আমি কোনো জায়গা, কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার কথা বলতেছি, তখন আমি ফর ব্যবহার করতে পারবো, এটাই ব্যাপার। Okay. So she is going
টু দ্য পার্ক, আর হচ্ছে শি ইজ গোয়িং ফর দ্য পার্ক, এটা হবে না। তারপরে হচ্ছে রেসিপিয়েন্ট। রেসিপিয়েন্ট হচ্ছে অর্থটা হচ্ছে যেই যে কাজটা করে, তাই না? যে রেসিপিয়েন্ট হচ্ছে ধরেন আমি আপনাকে মেলটা পাঠাচ্ছি, তখন হচ্ছে মেলটা কি আম, যাকে পাঠাচ্ছি সেই কিন্তু রেসিপিয়েন্ট। এটা একটু দেখলে বুঝবেন যে ফর ইন্ডিকেটস দ্য ইন্টেন্ট এন্ড রিসিপিয়েন্ট অফ সামথিং, মানে আপনি যে রিসিভ করবেন, কার রিসিভ করার কথা, বা এই বুকটা কার জন্য হচ্ছে, কে রিসিভ করবে। যেরকম মেইলের সময় কিন্তু দেখবেন যে এন্টার দ্য রেসিপিয়েন্টস ইমেল অ্যাড্রেস যখন দিবেন, রেসিপিয়েন্ট হচ্ছে যার কাছে আপনি আসলে পাঠাতে চাচ্ছেন। যেরকম দিস বুক ইজ ফর হিম, এখন আমি অন্য কারো কাছে দিলেও আমি আসলে চাচ্ছি এটা যেন তার কাছে পৌঁছায়, যার কাছে আমি চাচ্ছি। দ্য বুক ইজ ফর হিম। আর আহ, আর যদি এখানে আমি টুটা ব্যবহার করতে চাই, তখন কি বলতে হবে যে আই গেভ দ্য বুক টু হিম। যদি আমি বলি যে আমি বইটা তাকে দিয়েছি, ঠিক আছে, ফর হিম বলতে বোঝায় যে এই বইটা হচ্ছে তার জন্য। আই গেভ দ্য তার বুক জন্য। টু হিম, সে তার মানে হচ্ছে এই বুকটা তাকে আমি দিয়েছি, ঠিক আছে। তার মানে ওই দেওয়ার থ্রুতেই কিন্তু বুকটা তার কাছে গেছে। এখন আই গেভ দ্য বুক টু হিম ফর গিভিং ইট টু ইউ, তার মানে হচ্ছে এটা কি বোঝাচ্ছে যে আমি তাকে বইটা দিয়েছি আপনাকে দেওয়ার জন্য। তো এটাও হতে পারে। তো টু যখন আমি ব্যবহার করছি, এটার মিনিংটা হচ্ছে আমি তাকে দিয়েছি। কিন্তু দ্য বুক ইজ ফর হিম যখন বলছি, তার মানে আমি বলতেছি যে বইটা তার তার জন্য। জন্য, ঠিক আছে। সো দ্য বুক ইজ ফর হিম, আর আই গিভ দ্য বুক টু হিম মানে তাকে আমি বুকটা দিয়েছি। তো যদি কোনো গিভিং অ্যাকশন ও গিভিং ধরা হয় তখন আমরা টু বলবো। তার মানে যদি বলি যে শি ইজ গিভিং দ্য কেক টু মি, এটা এক জিনিস যে সে আমাকে দিচ্ছে, দেওয়ার যে মানে দেওয়ার জিনিসটা। আর যদি আমাকে বলে যে কেক, দিস কেক ইজ ফর হার, যে কেকটা তার জন্য, কিছুর জন্য যদি আমি বলি তখন আমাকে ফর। তারপর আসি মেঘ, ডিউরেশন আমার অর আমার একটা কোশ্চেন আছে ডেস্টিনেশনের ব্যাপারে। হোমের টু আমরা কেন বসাই না? ইজ গোয়িং, শি ইজ গোয়িং টু দ্য হোম, টু হোম কেন বুঝলে না? তো হ্যাঁ, কিছু টু কেন জিনিস আছে, বসাই? কিছু জিনিস আছে যেটা হচ্ছে আপনার কি বলে, ইটস লাইক ইটস ইওর ওন। তো কিছু জিনিস হচ্ছে এক্সেপশন, এই রুলের থেকে একটু বাইরে। শি ইজ গোয়িং হোম, টু হোম বলতে বোঝায় কোনো একটা অন্য জায়গা। হোম যেহেতু নিজের, ওই সময় হচ্ছে তারা প্রেফার করে, মানে ইংলিশে তাদের হচ্ছে তখন যেন হচ্ছে দাটা না বসে। সো আই মিন টু দা না বোঝায়, শি ইজ গোয়িং হোম। আর শি ইজ হি ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস হিজ হোম, তখন আমরা আসলে টুটা বলি না, টুয়ার্ডস বলতে পারি যে তার বাসার দিকে আগাচ্ছে। কিন্তু এটার মেইন ডেফিনেশনটা হচ্ছে আপনার যেহেতু হচ্ছে নিজের, তো তখন হচ্ছে আমি সেই জিনিসটাতে আমি আর বসাই না টু, কারণ ওটা তো আমার, আমি তো আমার বাসায় ফেরত যাচ্ছি। So, এই জন্য। আর বুঝতে কারণ পারছি। হচ্ছে আমি যদি বলি যে শি ইজ গোয়িং টু হার ফ্রেন্ডস হাউস, টু হার ফ্রেন্ডস হাউস বলছি কেন, কারণ তখন তো টু ইউজ করছি, কারণ ওটা তো আমার জন্য। তো ইংলিশে এটা কিছু এক্সেপশনস, ওটার মধ্যে হাউস একটা সুন্দর বুঝতে পারছি। question। তো এটা একটা where was I? হ্যাঁ, সো দ্য বুক ইজ ফর হিম আর আই গেভ দ্য বুক টু, কারণ কিছু দেওয়ার সময় আমরা ফর টুটা ব্যবহার করবো, আর কারোর জন্য হলে তখন আমরা ফরটা। আচ্ছা, ডিউরেশন অর টাইম, এটা কি? যেমন শি উইল বি হিয়ার ফর অ্যান আওয়ার, মানে সে 1 ঘন্টার জন্য আসবে। যেরকম আমি শি উইল বি টিচিং ফর 1.5 hour, তার মানে ডিউরেশন মানে কি, কতক্ষণ, মানে যতটুকু সে পড়াবে কত টাইমের জন্য পড়াবে। তো দ্য ক্লাস, দ্য ডিউরেশন অফ ক্লাসটা কতটুকু, তাই না? যেরকম দ্য স্পোকেন ক্লাস ডিউরেশন ইজ ফর 1.5 hour। টুটা আমরা তখন যদি ডিউরেশনটা বোঝাতে চাই তখন আমরা টু ব্যবহার করি না। যে শি উইল বি হিয়ার টু অ্যান আওয়ার, এটা কোনো সেন্টেন্সই না, ইটস আ রং সেন্টেন্স। তো যদি আমি বুঝাতে চাই যে সে 1 ঘন্টার জন্য পড়াবে, সে 1 ঘন্টার জন্য আসবে, সে 2 ঘন্টার জন্য বাইরে যাবে, যে তখন আমাকে কি বলতে হবে, তখন ফরই ব্যবহার করতে হবে, তখন আমরা টুটা ব্যবহার করতে পারবো না। কোয়েশ্চেন ফর আর টু এর মধ্যে এখানে? আচ্ছা, সিন্স আই হিয়ার নো ওয়ান, তাহলে হচ্ছে নেক্সটটাতে যাই। কথা কি আমার শোনা যাচ্ছে সবার? ম্যাম Yes. আরেকবার একটু বলবেন?
ফরটা আমরা ব্যবহার করি কতক্ষণের জন্য, তাই না? যে আমি এই ক্লাসটাতে 1 ঘন্টা থাকতে বলবো, যে আই উইল বি ডুইং দ্য ক্লাস ফর অ্যান আওয়ার, মানে আমি 1 ঘন্টার জন্য ক্লাসটা করবো, ঠিক আছে? বা হতে পারে যে আমার ফ্রেন্ড বাসায় আসবে 2 ঘন্টার জন্য, তাহলে মাই ফ্রেন্ড উইল বি হিয়ার ফর অ্যান আওয়ার, যে কতক্ষণের জন্য সে আসতেছে। কিন্তু এই যে ফরের জায়গায় আমি টুটা ব্যবহার করতে পারবো না যখন আমি টাইম মানে কতক্ষণের কথা বলতেছি। আপনি এটা বলতে পারবেন না যে মাই ফ্রেন্ড উইল কাম টু অ্যান আওয়ার, এটা হবে না, তখন আমাকে ফরই বলতে হবে, কারণ আমি কতক্ষণ সে করবে, কতক্ষণ ক্লাসটা করাবে, এটার জন্য আমরা কি ইউজ করবো, তখন আমাকে ফরটাই ব্যবহার বলা যাবে না। এটার মিনিংটাই এটা, বুঝতে পারছেন মিস্টার রবিন? ইয়েস স্যার। তারপরে হচ্ছে আপনার রিজন অর কজ। রিজনের অর্থ কি? হচ্ছে কারণ। কারণ কারণ আর কারণ কজ মানে কি? অজ কারণ 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 দুইটাই কারণ। কারণ রিজন হচ্ছে দুইটাই কারণ। কজ হচ্ছে কোন কিসের কারণে কি হয়েছে, রিজন। হোয়াট ইজ দ্য রিজন, হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ ইউর স্যাডনেস, আপনি কিসের জন্য হচ্ছে মন খারাপ, আপনার মনটা কেন খারাপ। তাহলে আবার যদি আমি বলি হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ ইউর স্যাডনেস, সেম জিনিস, তাই না? সেই তাহলে হচ্ছে কোনো কিছু কারণ, দুইটাই মিনিং সেম। সো আমি কিছু আমার একটা জায়গায় প্রশ্ন ছিল, কি বলেন? এটা ইয়াতে ডিউরেশন আর টাইমের ক্ষেত্রে হুম। আমি মাঝে মাঝে শুনছি বলতে যে এখানে শি উইল বি হিয়ার টু অ্যান আওয়ার, তো হচ্ছে যে মাঝে মাঝে শুনি যে অ্যাবাউট 2 আওয়ার, যেমন দিস প্রোগ্রাম উইল স্টার্ট অ্যাবাউট টু অ্যান আওয়ার, তো এভাবে বলা যায় না, মানে 1 ঘন্টার মধ্যে This শুরু হতে যাচ্ছে। program will start uh, will start in about an hour. তার মানে ইয়াটা প্রোগ্রামটা 1 ঘন্টা, প্রায় 1 হ্যাঁ, ঘন্টার মধ্যে শুরু হবে, ওটা আরেক জিনিস, ওটা অ্যাবাউট আরেকটা জিনিস। মানে হ্যাঁ, অ্যাবাউট টু about an hour, ওটা ডিফারেন্ট। এখানে কি বুঝাতে চাচ্ছি, ডিউরেশন মানে কতক্ষণের হবে, প্রোগ্রামটা কতক্ষণের। তা আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কখন শুরু শুরু হবে। পরে, হ্যাঁ, আবার হ্যাঁ আচ্ছা তখন হচ্ছে অ্যাবাউট টু হবে, অ্যাবাউট টু অ্যান আওয়ার, হ্যাঁ। The program will start in about ইন the অ্যাবাউট program will 1 start আওয়ার, in about 1 hour. 1 আওয়ার, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। মানে এইখানে শুধু ফর আর টু ইউজ হচ্ছে আর কি, For আর টু এবং এর যে ডিফারেন্সটা, ওটা ঠিক আছে। ফর তাহলে ভার্সেস টু। হ্যাঁ। তারপরে দেখি রিজন আর কজ। এখন রিজন আর কজটা কি হচ্ছে, হি ইজ নোন, তাকে জানা যায় কিসের জন্য, ফর হিজ কাইন্ডনেস। তো সে যে অনেক দয়ালু, এর কারণে সবাই তাকে চিনে। এমন থাকে না, কিছু মানুষ কোনো একটা এলাকায় থাকে যাকে সবাই তার দয়ালু স্বভাব দেখে চিনে, বা হি ইজ নোন ফর হিজ, কাউকে কাউকে আমরা চিনি তাদের ব্যবহার খারাপ দেখে। হি ইজ নোন ফর হিজ রুডনেস, তাই না? যারা হচ্ছে খুব রুডলি কথা বলে, একদম খারাপ ব্যবহারের সাথে কথা বলে, তখন আমরা কি বলবো, ফর। তো হিজ নোন, আচ্ছা তাই সে পরিচিত কিসের জন্য, ফর হিজ কাইন্ডনেস। তাহলে আমি যদি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ হি নোন ফর, তাকে মানুষ কেন চিনে, মানে কিসের জন্য চিনে, যদি এটা হয় কিসের জন্য চিনে, তখন আপনি আমাকে আনসার করবেন হি ইজ নোন ফর হিজ কাইন্ডনেস। কাইন্ডনেস, গুডনেস। যদি কোনো রিজন বলতে চাই তখন আমি টু হিজ রুডনেস বা টু হিজ কাইন্ডনেস বলতে পারবো না, ফরই বলতে হবে, যে তার কিসের জন্য তার সে তখন এই যে নিচে যে দেখলেন টু, যে যখন আমরা কোনো কারণ বোঝাচ্ছি তো তখন আমরা টুটা ব্যবহার করবো না, ফরটাই করতে হবে। বুঝতে পারছেন সবাই? রিজনের ক্ষেত্রে ম্যাম ফর ইউজ হয়, কজের ক্ষেত্রে টু ইউজ হয়, রাইট? ওটার জন্য না, এমন কিছু দুইটার ক্ষেত্রেই ফর ইউজ হয়। রিজন যেটা, কজ সেটাই, ঠিক আছে? রিজন মানে কি, কোনো কারণ, কজটাও বুঝতে হচ্ছে, পারছি। হ্যাঁ ওটাই। বুঝছেন? আর টুটা হচ্ছে ইউজ হয় না, এই যে নট টিপিক্যালি, এখানে কি বলা, নট টিপিক্যালি ইউজ টু ইন্ডিকেট আ রিজন অর কজ। তো আমরা যদি বলতাম হি ইজ নোন টু হিজ কাইন্ডনেস, ওটা ইনকারেক্ট হতো, ইনকারেক্ট মানে ভুল। আচ্ছা, clear? আরেকটু আছে, হ্যাঁ, ইন কম্প্যারিজন। কম্প্যারিজনের অর্থ কি, কোনো কিছুর মধ্যে তুলনা করা। কম্পেয়ার করা। কম্পেয়ার করা, পার্থক্য দেখা। যেরকম যদি আমি বলি আই প্রিফার টি টু কফি, তার মানে সে চাটাকে বেশি মানে পছন্দ করে কফির চেয়ে, তাই না? আই প্রিফার টি টু কফি, তার মানে হচ্ছে যদি কেউ বলে আপনাকে যে আই প্রিফার টি টু কফি বা আই প্রিফার কফি টু টি,
তার মানে যেটা প্রথম বলছে সেটাকে সে পছন্দ করে, তাই না? তো তাহলে আমি আমি এটা বলতে পারবো না যে আই প্রিফার টি ফর কফি। এটা আর কি এমন মনে হচ্ছে যে আমি টি পছন্দ করি কফির জন্য, কারণ ফরের অর্থ তো জন্য, তাই না? তার মানে ওটা ভুল। যদি আমি কোনো কম্পারিজন করতে চাই তখন টু দিয়ে আমাকে থেকে হবে actually। ফরটা হবে। তো যখন আমি কোন তফাৎ বুঝাচ্ছি তখন আমাকে টু টাইপের বলতে আচ্ছা ওটাই মিস, আমার একটা কোশ্চেন আছে। আই হবে। প্রিফার টি টু কপি, আমি যদি এখানে বলি এইভাবে আই প্রিফার টি মোর দ্যান কপি, এটা কি ইংলিশটা হবে বা ইনকারেক্ট? ঠিক আছে, আই প্রিফার ওকে, টি। তো এটা হবে আই, কারণ প্রিফারের অর্থ কি? লাইক, তাই না? আই লাইক, বা আই লাইকটাই হচ্ছে আপনি আই লাইক কি প্রিফারও বলি আমরা, লাইকও বলি। তো ইটস ফাইন, ওটা ভুল। ম্যাডাম এখানে কি আই প্রিফার টি টু কফি, মানে আমি কফির থেকে টি পছন্দ করি নাকি? জি জি জি, মানে যেটা আগে হবে সেটা হবে, মানে হ্যাঁ যে যদি এটা কফি হইতো তাহলে আমি চার থেকে কফি পছন্দ করি। হ্যাঁ, যদি কফিটা আগে হতো, জি, তাহলে বুঝেছি। ওকে, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে মানে এখানে এখানে মিস টুটা হচ্ছে দেন অর্থে ব্যবহার হয়েছে না, মানে আই প্রিফার টি দেন কফি, টি, আই প্রিফার টি মোর দ্যান কফিটা বলতে মোর পারি। দেন কফি। মোর দেন হ্যাঁ, হবে। মানে আমি কি পছন্দ করি, ঠিক আছে। ঠিক। আচ্ছা, এখন আরেকটা দেখি, ইন ভার্সেস অ্যাট ভার্সেস অন। তাহলে এই তিনটার দিকে পার্থক্য দিকে আমরা কিন্তু এগুলো পড়ে আসছি, কিন্তু একটু অন্যভাবে সামনে নিয়ে আসার জন্য এইভাবে বলা। তো ইনটা কি? ইনটা আমরা জানি কোনো কিছুর ভিতরে, তাই না? কোনো কিছুর ভিতরে থাকলে আমরা কি বলি? ইনসাইড এর কথাটা মনে আসলে তো বোঝা যায় যে কোনো কিছুর ভিতরে। ইনটা মানে ভিতরে, স্পেস, কোনো যে কোনো স্পেস হতে পারে, সেটা ছোট বক্স হতে পারে, বড় রুম হতে পারে, বড় একটা বক্স হতে পারে। তো তোমার আমার ইনই হবে। তো শি ইজ ইন দ্য রুম, তারপর দে লিভ ইন নিউ ইয়র্ক। আমরা কেন ইন বলি? কারণ তারা নিউ ইয়র্কের সীমানার ভিতরে, তাই না? এই জন্য আমরা ইন বলি। তা আমরা যে নিউ ইয়র্কে, আমরা তো নিউ ইয়র্কের সীমানার ভিতরে, সো উইদিন দ্য বাউন্ডারিজ, যেহেতু ওটাও তো একটা স্পেস, যেটা আমরা বলি হচ্ছে কোন একটা রুম। এখন নিউ ইয়র্কের তো হচ্ছে একটা স্পেস আছে যেখান থেকে এই পর্যন্ত আপনার নিউ ইয়র্ক, এই জন্য আমরা ইনটাই বলি। এখন অ্যাট, একটা আমরা এই যে কিছুক্ষণ আমরা কিন্তু দেখছিলাম যে এটা আমরা টাইমের ক্ষেত্রে ইউজ করি। এই জায়গাটাতে কিন্তু যদি আমি কোন একটা স্পেসিফিক পয়েন্ট, কোন একটা স্পেসিফিক নির্দিষ্ট জায়গার কথা বলি, শি ইজ এট দ্য ডোর। এখন আমি শি ইজ ইন দ্য ডোর বলতে পারবো না, সে তো দরজার ভিতরে ঢুকে যেতে পারবে না, তাই না? তো হচ্ছে আন্ডার দ্য ডোরও বলতে পারবো না, সে তো দরজার নিচে থাকবে না। তো সে যে আম, কি বলে ডোর, মানে হচ্ছে দরজার কোন একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে, শি ইজ এট দ্য ডোর। ক্যান ইউ চেক হু ইজ এট দ্য ডোর? দেখবা একটু দরজায় কে আছে। তাহলে আমরা কি বলছি, মানে দরজার বাইরে কি আছে বেসিকলি, তখন আমরা বলবো যে শি ইজ এট দ্য ডোর। হু ইজ এট দ্য ডোর, এটা হবে কারেক্ট সেন্টেন্স। যে দরজায় কে আছে বা বাইরে কে আসে এটা আমরা বলি না, তখন বলবো যে হু ইজ এট দ্য ডোর, তখন আপনার আনসারটা হবে শি ইজ এট দ্য ডোর, মাই ফ্রেন্ড ইজ এট দ্য ডোর। তো আই উইল মিট ইউ এট দ্য পার্ক, তাহলে আমি আপনার সাথে পার্কে দেখা করবো, তাই না? এখন পার্কের ভিতরে নাকি কোথাও ওটা কিন্তু জানি না, কোনো একটা স্পেসিফিক পয়েন্ট হতে পারে পার্কের বাইরে। আইল মিট ইউ ইনসাইড দ্য পার্ক, এক জিনিস, এট হচ্ছে এট ইনসাইডও হতে পারে, আউটসাইডও হতে পারে, যে কোনো পার্কের যে কোনো সীমায়, তাই না? যেরকম আইল মিট ইউ এট দ্য ক্যাফে, এখন ক্যাফের নামটা আপনাকে বলে দিল, কিন্তু ওখানে যে কিন্তু ফ্রেন্ডটা আসলে কোন জায়গায় বসে আছে আপনাকে খুঁজতে হবে, ওই টাইমে আমাকে অ্যাট ইউজ করতে হবে, যেহেতু আপনি জানেন না বাইরে না ভিতরে, না? তখন আমরা হচ্ছে একটা ব্যবহার করবো। বুঝতে পারছেন এই বিষয়টা? হ্যাঁ মিস বুঝতে পারছি, কিন্তু ইন নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, বলবো? হ্যাঁ, এখানে বলছেন যে উইদিন দ্য বাউন্ডারিজ অফ নিউ ইয়র্ক সিটি, কিন্তু আপনি একটু আগে বললেন না যে দ্য বার্ডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, স্কাই এর তো কোনো বাউন্ডারি নাই, সেক্ষেত্রে আমরা কেন ইন ইউজ করবো ওখানে? আচ্ছা, কিছু ক্ষেত্রে যে বললাম যে there are some exceptions, এখন এটার হচ্ছে রাইট যে লজিকটা, এটা আমি একটু খুঁজে বের করে আপনাকে বলবো। কিন্তু we usually say in the sky, হ্যাঁ। এখন একটাও হতে পারে, আমি হচ্ছে ওই জিনিসটাকে আরেকটু ভালো করে রিসার্চ করে তারপর জানাবো। আচ্ছা? যদি আমরা বলি একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন দ্য স্পেসশিপ আর ফ্লাইং ইন দ্য ইউনিভার্স, সেক্ষেত্রে কি এটা কি হবে? মানে মানে এটা হচ্ছে ইউনিভার্সের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে যে ঘুরতেছে স্পেস ক্রাফট। in the universe, হ্যাঁ, হবে, হবে।
ইউনিভার্সের ভিতর দিয়ে। আরেকটা জিনিস আপনি এইভাবেও দেখতে পারেন, বার্ডের যে বিষয়টা, দ্য বার্ডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, তাই না? তাহলে আমি তখন কি বলছি, স্কাইয়ের কোনো এক সীমা নেই, উইদিন, উইদিন অর্থের ভিতরে, মানে স্কাইয়ের ভিতরে, ও তো হচ্ছে বাইরে যাচ্ছে না, তার মানে স্কাইয়ের যে কোনো জায়গায়, উইদিন দ্য বাউন্ডারিজ, মানে স্কাই যতটুক ততটুকের মধ্যে যে কোনো জায়গায় হতে পারে, এই জিনিসটা হচ্ছে উইদিন বলতে ভিতরে, যে শি ইজ সামওয়্যার উইদিন দ্য বক্স, বক্সের যে কোনো জায়গায় হতে পারে, তেমনি বার্ডটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে, যে কোনো জায়গায় কিন্তু আকাশে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা বলতে, বাট স্টিল আমার যেহেতু এই জিনিসটা আমি হচ্ছে ফার্স্ট টাইম হচ্ছে ওভাবে দেখলাম, তো আই উইল স্টিল ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাকচুয়াল রিজন, জানাবো। সো এই জায়গাটাতে হচ্ছে আপনার, তাহলে একটা তো বুঝতে পেরেছেন তাই না, যেহেতু আমি জানি না যে সে কি পার্কের ভিতরে না বাইরে, তখন আমি অ্যাট বলতে পারি, কিন্তু আপনি জানেন সে পার্কে আছে, তাই আমি তখন অ্যাট বলছি। নেক্সট, অনটা তো আমরা বুঝলাম যে দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল, বা স্পেসিফিক দিয়ে হলে উই হ্যাভ এ মিটিং অন মানডে, তো অনটা ওই আগের মতোই, এটা হচ্ছে নাথিং ডিফারেন্ট। ওভার আর অ্যাবোভ এর মধ্যে ডিফারেন্স। সো ওভারটা কি, যখন কোনো কিছুর উপর দিয়ে যাচ্ছে, তাই না, ইন্ডিকেটস মুভমেন্ট অর পজিশন এট আ হায়ার লেভেল। তো জি, আচ্ছা, সো দ্য প্লেন ফ্লিউ ওভার দ্য সিটি অ্যাবভ, অ্যাবভ যে আমরা আজকে দেখলাম, তাহলে অ্যাবভটা কি, অ্যাবভ হচ্ছে কোনো কিছু হায়ার, তাই না, হায়ার, হায়ার পজিশনে থাকলো উইদাউট ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট অর কভারিং। দ্য ক্লক ইজ অ্যাবভ দ্য ফায়ার প্লেস, তার মানে ক্লকটা যেখানে ফায়ার প্লেসের উপরে, তাই না, ওটা হচ্ছে অ্যাবভ। টেম্পারেচার ইজ অ্যাবভ অ্যাভারেজ, যে অ্যাভারেজ যত থাকে তার উপরে। এখন অ্যাবভটা আমরা টেম্পারেচার ক্ষেত্রে বলতে পারি, কোনো কিছু হচ্ছে জিনিস যেটা হচ্ছে কোনো কিছুর উপরে, সেটা বলতে পারি যে দ্য বুক ইজ প্লেসড অ্যাবভ দ্য ফায়ার প্লেস, ফায়ার প্লেসের আরো উপরে দেওয়া আছে। আর ওভারটা কি, দ্য প্লেন ফ্লিউ ওভার দ্য সিটি, শহরের উপর দিয়ে হচ্ছে ফ্লাই করেছে। সে প্লেসড আ ব্ল্যাঙ্কেট ওভার দ্য বেবি, বেবির উপরে হচ্ছে একটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে দিয়েছে, তাই না? ম্যাম সো জায়গায় নিচু একটা জায়গায় যদি কোনো কিছু থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাবো ব্যবহার করব, আর ওভারটা হচ্ছে মানে গতিশীল অবস্থায়, মানে এক জায়গা থেকে হয়তো আরেক জায়গায় যাচ্ছে, মানে মুভমেন্ট অবস্থায় থাকবে, আর অ্যাবোভটা রাইট, হচ্ছে স্থায়ী এক জায়গায়। ইয়েস, হলে তখন আমরা ওভার, আর অ্যাবভটা তো হচ্ছে যেটা ম্যাম স্টিল। গুড অ্যাবভটা পয়েন্ট। কি উচ্চতা বিশেষে বোঝানো হয়েছে, মানে কোনো কিছুর উচ্চতা, মানে যেটার উচ্চতা একটু বেশি বা না, যে কোনো ডিস্টেন্সটা কিছুর একটু বেশি? উপরে, যে কোনো কিছুর উপরে থাকলে যেটা ওখানেই থাকা লাগবে, মানে একটু আগে যেটা বললো মিস, উনি অনেক ভালো একটা পয়েন্ট বলেছে, এবং যেটা হচ্ছে যে কোনো একটা পজিশনে যেটা নড়বে না, স্ট্যাটিক যেটাকে বলে, তাই না? ওভারটা কি, ওটার উপরে নড়তেছে বা উপর দিয়ে নড়তেছে। অ্যাবভটা কি, যে কোনো জিনিসের উপরে, যদি ধরেন হচ্ছে আমার এই ফোনটা, তাই না, ফোনের উপরে কিন্তু আমি হাত দিলাম, এটা কিন্তু এত উঁচাতে না, কিন্তু এটার উপরে, সো আই প্লেসড মাই হ্যান্ড অ্যাবভ মাই ফোন, তাই না? তাহলে আমার আমার হাতটা যেহেতু ফোনের উপরে, তাহলে ওটাই হচ্ছে above। বুঝতে পারছেন? ওকে মিস। ম্যাম এটা কি হবে? প্রভাবের দ্য ক্ষেত্রে কি ওয়াচ টাচটা ইজ অ্যাবভ দ্য টেবিল। এটা ম্যাম, দ্য ওয়াচ পিকচার অ্যাবভ দ্য টেবিল। the watch is kept above the table, above the table। হ্যাঁ, সেটাও হচ্ছে ইটস নট গোনা বি রং, কিন্তু ইউজুয়াল ক্ষেত্রে আমরা অন বলি, তাই না? the watch is kept on the table, কিন্তু টেবিলের উপরে, কিন্তু above the table হলেও ভুল কিছু না, ওটা তো হতেই পারে যে ওটার উপরে ম্যাম আমি আমি রাখছি। টেবিলের উপরে যে দেওয়ালে ফিক্স, এটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম। আপনি এখানে তো এক্সাম্পল যেভাবে দেয়া আছে তাতে বোঝা যায় যে হায়ার পজিশন উইদাউট কন্টাক্ট, মানে কোনো কিছু টাচ করবে না, হুম, যদি হচ্ছে অ্যাবভ মানে মানে ধরেন আমরা উনি টাচ যে যেটা করার কথা না। বোঝাচ্ছে, অবজেক্টটাকে ইন্ডিকেট করছি সেই অবজেক্টটা হচ্ছে কোনো কিছুকে টাচ করবে না। রাইট, এটা হতে পারে টেবিলের উপরে, ওখানে আরেকটা জিনিস আছে, ওর উপরে যদি আমি জিনিসটা রাখি তখন কিন্তু অ্যাবভটা হচ্ছে, রাইট? যদি হচ্ছে একটা টেবিলের উপরে আরেকটা হচ্ছে শেলফ, ওই শেলফের উপরে হচ্ছে আপনার ওয়াচটা, তখন কিন্তু আমরা অ্যাবভ বলতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল, এটা হচ্ছে টেবিল, হ্যাঁ, লেটস সে দিস ইজ দ্য টেবিল, হ্যাঁ, তো ইফ দিস ইজ দ্য টেবিল, আর এটার উপরে যদি হচ্ছে আমাদের একটা যে কোনো একটা ধরেন বক্স থাকে বা কিছু একটা থাকে, এটার উপরে যদি আমি হচ্ছে একটা ক্লক রাখি,
তাহলে আমি কি বলতে পারি? ইটস অ্যাবভ দ্য এখানে ক্লক দেওয়ালে ইজ অ্যাবভ দ্য বলবো। টেবিল। আর যদি উনি কি বলতেন যে দেওয়ালে থাকে, জি জি, দেওয়ালের মানে টেবিলের টেবিলের উপরে, সাথে যে দেওয়ালের উপরে এই ধরনের যদি থাকে, তার এটাও হতে পারে দ্য ওই ক্লক ইজ ক্ষেত্রে অ্যাবভ। বুঝলাম হ্যাঁ, আর কি। তাও হয় কারণ কন্ট্যাক্ট তো নাই, সো ক্যান স্টিল সে অ্যাবভ। কারণ হচ্ছে কাউকে যদি বলেন যে কোথায়, তখন আপনি বললেন উপরে, টেবিলের উপরে আছে, তার মানে দুটা। অ্যাবভ দ্য ফাইন। টেবিল। এটাই। অনের এটা কি ক্ষেত্রে তো টাচ টাচ হবে, মানে টেবিলের অনটা উপরে থেকে টাচ টাচ হবে থাকে, অনের আর ক্ষেত্রে, যখন কিন্তু অ্যাবভের টেবিলের ক্ষেত্রে উপর তো টাচ থাকবে হবে না। এবং অন থেকেই দ্য টাচ টেবিল, হবে না। হ্যাঁ, যদি একদম উপরে টেবিলের থাকে। উপর থাকবে। জি। থ্যাংক ইউ ভাই। হচ্ছে এই জিনিসটা। আর একটা হচ্ছে বিটুইন আর অ্যামং। আচ্ছা, একটু সবাই একটু মিউট করেন। ও, বিটুইন আর অ্যামংটা দিইনি, এটা পরে দেখাবো। তো বিটুইনটা আমি নিজে বুঝাই দিই, এখানে নাই, আমি যখন নোট দেবো তখন দেখবেন। বিটুইনটা হচ্ছে কোনো কিছুর মাঝে, যদি ধরেন আমি থাকি এখানে, আমার মানে আমার ফ্রেন্ড এখানে একজন, আর আমি এখানে, আর এখানে আরেকজন। সো আই এম সিটিং বিটুইন মাই টু ফ্রেন্ডস, কারো মাঝখানে বসাটা। এমন হতে পারে দুজনের বেশি। আই এম টকিং অ্যামং মাই ফ্রেন্ডস, তার মানে কয়েকজনের সাথে হচ্ছে আমি তাদের সাথে মিলেমিশে হচ্ছে কথা বলছি, তাই না? তাহলে হচ্ছে বা সে হচ্ছে সবার সাথে বসে খাচ্ছে। শি ইজ সিটিং অ্যামং হার অ্যামং এভরিওয়ান এন্ড ইটিং, সবার সাথে অ্যামং, অনেক গ্রুপ অফ পিপল যদি থাকে তখন অ্যামং। বিটুইন দুজনের মাঝে, তখন আমরা বিটুইন। এটা নোটটা হচ্ছে স্কিপ হয়ে গেছে, একটু পরে আমি দিয়ে দেবো। নেক্সট হচ্ছে ডিউরিং অ্যান্ড ওয়াইল। ডিউরিং এর সময় কি হয় যে ডিউরিং মানে কি, যে কালীন, তাই না? ইট রেইন ডিউরিং দ্য নাইট, যে কখন কখন বৃষ্টি হচ্ছিল, কখন বৃষ্টি হচ্ছিল? ডিউরিং দ্য নাইট, উইদিন নাইট। তারপর শি ওয়াজ কোয়াইট ডিউরিং দ্য মিটিং এর সময়কালীন সে চুপচাপ ছিল। তার মানে উইদিন দ্য টাইম ফ্রেম মানে কি, মানে নাইটের যতটুকু, নাইট কখন থেকে কখন, যখন থেকে রাত শুরু হয়, ওই রাত মানে একদম এন্ড অফ নাইট, ওই টাইমের মধ্যে বৃষ্টিটা হয়েছে। মিটিংটা যখন চলাকালীন ছিল, ওই মিটিং এর সময়কালীনই সে চুপচাপ ছিল, তখন আমরা ডিউরিং বলতে পারি। এখন ওয়াইল এর অর্থ কি? ওয়াইল হচ্ছে রিফার্স টু দ্য টাইম when something else is happening, যে যখন একটা জিনিস হচ্ছে তার সাথে ওটাও হচ্ছে, তাই না? যদি আমি বলি যে she is talking while I am teaching, যে আমি পড়ানোর সময় সে কথা বলছে, তাই না? যে আমি যে সময় পড়াচ্ছি সেই সময় আপনারা হয়তো মিউট করে কথা বলছেন, সো ওইটাকে while, ঠিক আছে? সো ইট রেইনড while we were sleeping, তার মানে এটা বৃষ্টি হয়েছে যখন আমরা ঘুমাচ্ছিলাম। দুইটা অ্যাকশন যেটা সেম টাইমে হচ্ছে। বুঝতে বুঝতে পারছেন? যদি আমি এটা বুঝাতে চাই যে যখন আমরা ঘুমাচ্ছিলাম তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, তাহলে ইট রেইন while we were sleeping। আর নাইট তো নাইটই থাকে, তখন আমরা হচ্ছে আর while it was night বলবো না, it rained during the night. She was quiet, সে চুপচাপ ছিল যখন প্রেজেন্টেশন ওয়াজ গোয়িং অন, যে যখন প্রেজেন্টেশনটা চলছিল তখন সে চুপচাপ ছিল, তাই না? সে চুপচাপও ছিল, আবার হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটাও চলছে। এটা কি বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ মিস। জি মিস, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এখন মিস দেখি। ভায়োলিন অল্টারনেটিভ আছে ভায়োলিন। ওয়াইলেই হয়, বা হচ্ছে আরেকটা হতে পারে যে when when we were sleeping it was rain, এটা হতে পারে। আচ্ছা when it was raining we were sleeping, when we were sleeping, when টা বলতে WHEN, when we were sleeping it was raining, এটা হতে পারে। হুম Yeah. আর তার একটা হতে পারে মিন ওয়াইল হতে কি, মিন ওয়াইল বোঝায় হচ্ছে আপনার যে she এর was, মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মিন হইতে ওয়াইল, যে এর মধ্যে আমি এটা বলছি, মিন ওয়াইল আমি এটাও বলছি। তো এটার সময় ওয়েনটা ইউজ করতে পারি ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে। এখন অনেক সময় একটা প্রবলেম হয় যে আমি ইন কার বলবো না অন কার বলবো নাকি কোনটা বলবো, তাই না? তো অন হচ্ছে আমরা ইউজ করি যেটার মধ্যে যেই যেই ট্রান্সপোর্টেশন গুলোর মধ্যে, যাতায়াতের যে ব্যবস্থাগুলো যেগুলোর মধ্যে আপনি দাঁড়াতে পারেন এবং হাঁটতে পারেন, তার মধ্যে কি বসে? বাস, প্লেন,
ট্রেন, এগুলোর মধ্যে আপনি হচ্ছে কিন্তু এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি কোনো হাঁটতেও পারতেছেন, দৌড়াতেও পারতেছেন, আবার দাঁড়াতেও পারতেছেন, তখন আপনি অন বলতে পারেন। ঠিক আছে, আবার বোটও, তারপর মেট্রোতেও, এই যে এই জাতীয় জিনিসগুলোতে তখন আমরা অন, যে আই এম অন দ্য ট্রেন, সো আই এম অন দ্য এরোপ্লেন, তো এটা হচ্ছে অন বলতে পারি। ইন কোনগুলোর জন্য? ইন গুলো হচ্ছে ছোট ছোট যে ভেহিকলস গুলা, যেটা হচ্ছে যেমন ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে তো আমি অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে পারতেছি না বা হাঁটাহাঁটি করতে পারতেছি না, যেমন হচ্ছে দৌড়াদৌড়ি করতে পারতেছি না, তাই না? কারের ক্ষেত্রেও সেটা। হেলিকপ্টারও আপনি জাস্ট হচ্ছে বসতেছেন যে ততটুকু, তাই না? আর স্মল বোট তখনও, তারপর হচ্ছে আপনার রিক্সা, রিক্সার মধ্যে হ্যাঁ বড় জোর আপনি দাঁড়াতে পারতেছেন, কিন্তু ওগুলো তো ছোট, মানে ইটস নট লাইক আপনি দাঁড়ায় দাঁড়ায় হাঁটতেছেন, কথা বলতেছেন, এমন কোনো করার হচ্ছে ব্যবস্থা নাই। ওগুলাতে আমরা ইন আমি বলবো। ভাই আই মিন ইন দ্য রিক্সা, তখন ইন বলবো, কিন্তু তখন অন দ্য রিক্সা বলবো না, তাই না? যদি অন আমরা কখন বলবো? যখন হচ্ছে যেগুলোতে আমরা দাঁড়াতে পারবো, খুবই কমফোর্টেবলি হাঁটাচলা করতে পারতেছি, তো ওইগুলোতে আমরা অনটা বলে থাকি। আর হচ্ছে অনটা আরেকটা সময় আমরা ইউজ করি কখন? যখন হচ্ছে আহ যে এখানে দেখেন অনটা আরেকটা ক্ষেত্রে ইউজ করা যায়, যেগুলোতে আপনি হচ্ছে একটা সিট এক এক পায়ে ইচ সাইড, মানে এক এক সাইডে এক পা, আরেক সাইডে আরেক পা সিটটাতে, ওটা তো আপনি অন বলতে পারেন। যেমন মোটর সাইকেল, যেরকম বাইক, তাই না? বাইকে আপনি দুই দুই দিকে দুইটা পা দিচ্ছেন, তখন আমরা অন বলতে পারি। স্কুটার, আই এম অন দ্য বাইক। সাইকেল, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে বাইসাইকেল, তারপর ইউনিসাইকেল, তাহলে তখন আমরা অন বলতে পারি। ঠিক আছে। আর অনটা তাহলে হচ্ছে কিসের জন্য? বড় বড় যেগুলো আমরা হাঁটতে পারি বা হচ্ছে দাঁড়ায় থাকতে পারি, ওগুলোতে আমরা অন ব্যবহার করবো। আবার খুবই ছোট গুলোর জন্য, যেগুলা হচ্ছে আপনার যেটাতে হচ্ছে দুই দিকে আপনাকে পা দিতে হয়, এগুলোর জন্য। তারপরে আর একটা হচ্ছে অন হচ্ছে এগুলোর জন্য। স্কেটবোর্ড আপনারা কেউ খেলেছেন? স্কেটবোর্ড হচ্ছে কি, ওটার উপরে হচ্ছে দাঁড়ায় কিন্তু ওটা চালাতে হয়। হোভার বোর্ড আছে, সেগওয়ে আছে, তো এই যে কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনাকে দাঁড়িয়েও হচ্ছে কোথাও ট্রাভেল করতে হবে। একটা আছে না লাইটিং, দাঁড়িয়ে হচ্ছে আপনি অনেক জায়গায় হতে যেতে পারতেছেন, ওটা তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে, ওটাকে আমরা অন, যেমন অন স্কেটবোর্ড। তারপরে হচ্ছে উম যে কিভাবে আপনি ট্রাভেল করছেন, যেটা আমরা একটু আগে তখন শিখেছিলাম, বাই, যে ইজ ইট চিপার টু ট্রাভেল দেয়ার বাই কার অর বাই ট্রেন, কিসের মাধ্যমে, কোন ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে, ওই টাইমে মানে আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কিসের মাধ্যমে আপনি আসছেন, তখন আপনি বলবেন যে বাই ট্রেন, বাই প্লেন। কিন্তু আপনাকে যদি কেউ ধরেন আপনি বাসের ভিতরে, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করে আপনি কোথায়, where are you? তখন আপনি কি বলবেন? আই এম অন দ্য বাস, আই এম অন দ্য ট্রেন। বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু নেট যদি আপনাকে কথা শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে তো। এখন শোনা যাচ্ছে, এতক্ষণ কাটা কাটা আসছিল। আচ্ছা, মেবি আপনার নেট প্রবলেম, নিচেরটা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। তো এখন কি কোন পর্যন্ত আপনি ম্যাম, শুনতে পাননি? ম্যাম আমার এই এটা কি হবে? আই এম কামিং অন দ্য বাইক। বাই বাই। আই এম আই এম অন মাই বাইক করতে পারছে, আপনি কোথায়, মানে আই এম অন মাই বাইক, যে আর হচ্ছে ওই যে কিসের ধারা আসছেন, তখন আপনি কি বলবেন? বাই, তাই না? কিসের ধারা, যে আই এম কামিং বাই মাই বাইক, যেহেতু আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন কিসের ধারা। যদি বলেন আপনি কোথায় বা তখন আপনি বলবেন যে অন। বুঝতে পেরেছেন? যদি আপনি বলেন কোথায় বা কিসে এখন আছেন, তখন আপনি বলবেন অন। কিন্তু যদি বলেন যে কিসের ধারা আসতেছেন, আপনার ফ্রেন্ড জিজ্ঞেস করলো আপনি কিসের ধারা আসতেছেন, তখন আপনি বলবেন যে আই এম কামিং বাই মাই বাই, তখন বাই ইউজ, কিসের ধারা যদি বলেন। থ্যাংক ইউ। এভাবে করা হচ্ছে আপনাকে পুরো জিনিসটা হচ্ছে। ওকে, সো আচ্ছা, এখন কি টাইম আছে আমরা এটা দেখানোর জন্য? হ্যাঁ আছে। সো এই সামারিটা আমি সবসময় সবাইকে বলে আসতেছি, অনেক সবাই এটা শুনে ফেলছেন অলরেডি, কিন্তু সামারি যখন আমি লিখতে দিই আমি দেখেছি যে ম্যাক্সিমাম আপনাদের হচ্ছে প্রবলেম হয়, যারা নতুন আছেন তাদের তো এটা হবে। তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমি আগেও বলেছি, আজকেও একটু দেখেন। তো আমরা 5W and 1H এর মেথডটা আমরা ইউজ করবো টু রাইট আ সামারি, খুবই যেহেতু আমরা বেসিক বেসিক টার্মে আছি, তো এই জন্য আমরা 5W+1H মেথডটা ইউজ করবো। যে কোনো কাহিনী আপনাকে দিব, যে কোনো কাহিনী, হ্যাঁ, কাহিনী আপনি রিডিং করতেছেন, রিডিং করার সময় যদি কোনো একটা স্টোরি হয়, আপনাকে বের করতে হবে যে মেইন মেইন ক্যারেক্টার্স গুলা কারা, হু আর দ্য মেইন ক্যারেক্টার্স। নেক্সট হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্য স্টোরি, যে ওই কাহিনীটাতে কি হয়েছে,
কারণ একটা সামারি বলতে গেলে সারাংশ আমি বলছি, মানে যেটা সবচেয়ে মেইন ওগুলোই আমাকে বলবেন। পুরো কাহিনী বললে তো শেষ, বা পুরো মুভিটা আমাকে বলে দিলে তো শেষ, আমাকে একটা জাস্ট সামারি বলতে হবে। স্টোরিতে কি হয়েছিল, তারপর ওয়েন ডিড দ্য স্টোরি টেক প্লেস, স্টোরিটা কখন হয়েছিল, বা ওই স্টোরিতে নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় পুরোটা কোনো জায়গায় বলবে যে কোন সময় হয়েছিল। সেটা হতে পারে মানডে, টিউসডে, থার্সডে, 2012-তে হয়েছে, 2008-এ হয়েছে, কোনো কিছু তো বলবে। বা কোন রাতে হয়েছে না মর্নিং এ। তারপর ওয়্যার ডিড দ্য স্টোরি হ্যাপেন, তো তার মানে কি স্টোরিটা কোথায় হয়েছিল। তারপর হোয়াই ডিড দ্য ইভেন্টস অকার, ব্যাপার এই যে জিনিসগুলো হয়েছে সেটা কেন হয়েছিল, ওখানে অবশ্যই কোনো না কোনো কাহিনী আছে, হয়তো বা কেউ মারা গেছে বা কোনো কিছু হয়েছে, সে কেন হয়েছিল এই জিনিসটা আপনাকে ফিগার আউট করতে হবে। তারপর হাউ ডিড দ্য স্টোরি কনক্লুড, তো এই যে কিছু কোয়েশ্চেন আমি বলতেছি, যে কোনো মুভি দেখবেন যখন, আমি যখন কোনো মুভি দিব আপনাদেরকে দেখতে, এই যে কোয়েশ্চেনের আনসার গুলো আপনাকে ফিগার আউট করতে হবে যে আচ্ছা এগুলো যদি আমি আনসার করতে পারি, আপনি 1-2 লাইনে আপনি আনসার করলেন, তারপরে সবগুলোকে মিলায়ে একটা হচ্ছে আপনি প্রেজেন্টেশন দিবেন। হোয়াই ডিড দ্য ইভেন্টস অকার, মানে এই জিনিসগুলো কেন হচ্ছে। আর হাউ ডিড দ্য স্টোরি কনক্লুড, কনক্লুডের অর্থ শেষ, কনক্লুশন মানে শেষে কিভাবে শেষ হয়েছে। তো হাউ ডিড দ্য স্টোরি কনক্লুড, তো শেষের মধ্যে হচ্ছে কি হলো, যে শেষের মধ্যে দুই ফ্রেন্ড একসাথে হয়ে গেল, তো শেষের মধ্যে সবাই মারা গেছে, এরকম। সো এটাই হচ্ছে আপনার যে সামারি, এটা মেইন জিনিস। তো ধরেন এখানে একটা কি বলে টেক্সট আছে, দ্য ম্যাজিক্যাল কি। One rainy afternoon, Sarah found a rusty key. রাস্টি কি, যে চাবিগুলো হচ্ছে আপনার ধরেন কালো কালো হয়ে গেছে, আয়রন যেহেতু রাস্ট হয়ে যায়, তাই না, কালো কালো দাগ হয়ে যায়। So Sarah found a rusty key hidden under a pile of leaves in her backyard. তার বাসার পিছে হচ্ছে আপনার পাতার নিচে হচ্ছে একটা রাস্টি কি লুকানো ছিল। She picked it up. সে ওটা উঠিয়েছে। Intrigued. Intrigued মানে কি, খুবই ইন্টারেস্ট হয়ে গেছিল আর কি, কিউরিয়াস হয়ে গেছিল, খুবই যে কৌতূহলী হয়ে গেছিল by its mysterious appearance. তাহলে তার যে একটা রহস্যজনক যে একটা দেখতে, এই রহস্যজনক অ্যাপিয়ারেন্স এর জন্য সে হচ্ছে খুবই হচ্ছে এরকম একটা ইন্টারেস্ট পেয়েছে। As she held the key in her hand, যখন সে হচ্ছে কিটা তার হাতে নিল, she felt a tingling sensation. টিংলিং মানে কি, মানে একদম একটু টিংলিং থাকে না, মানে কোনো কিছু দিলে একদম পুরো শরীর উজায় যায়, বা হচ্ছে একটা কেমন জানি কুতকুত ফিলিং হয়। তো সেন্সেশন মানে ফিলিং, ওরকম একটা ফিলিং সে ফিল করে। সাডেনলি, হঠাৎ, the key began to glow with a soft golden light. যে হঠাৎ করে যেটা হলো, চাবিটা গ্লো করা শুরু করলো, মানে লাইটিং করা শুরু করলো। কি লাইট, এটা হবে সফট, খুবই নরম একটা গোল্ডেন লাইট নিয়ে হচ্ছে গ্লো করছে। কিউরিয়াস অ্যান্ড এক্সাইটেড, কৌতূহলিক এবং ভীষণ মানে এক্সাইটমেন্ট নিয়ে সারা ডিসাইডেড টু সি ওয়্যার দ্য কি উড লিড। তো সারা ডিসিশন নিল দেখার জন্য যে চাবিটা তাকে কোথায় নিয়ে যায়। She turned it in the lock of an old chest she had found in the attic. তো সে ওই চাবিটা নিয়ে কোথায় গেছে, ওল্ড চেস্ট। চেস্ট কোনটাকে বলে, সিন্ধুক, তাই না। সে একটা সিন্ধুক পেয়েছে। অ্যাটিক, অ্যাটিক কোন জায়গাটাকে বলে, পুরানো জিনিসের যে একটা স্টোর রুম টাইপ থাকে না, ওই রুমে সবকিছু থাকে, যারা অনেক থাকে ওইটাই কি উপরে অ্যাটিক থাকে, বলে। উপরের রুমে। তো টু হার অ্যামেজমেন্ট, সে খুবই যখন এমেজড হয়ে গেল, মানে সে অবাক করার জিনিসটা হচ্ছে যখন সে সিন্দুকটা খুললো, the chest opened to reveal তাহলে a hidden compartment filled with sparkling jewels and a note. তো যখন সে খুললো তখন কি দেখলো, একটা হিডেন কম্পার্টমেন্ট, যেখানে কেউ যায় না, হিডেন একটা জায়গা, সেখানে হচ্ছে খালি অনেক ধরনের গহনা আর একটা নোট পেয়েছে। নোট কি, ছোট একটা নোট লেখা, কিছু একটা লেখা আছে। ওই নোটের মধ্যে কি লেখা, কংগ্রেচুলেশন সারা, ইউ হ্যাভ আনলক দ্য ট্রেজার অফ ইমাজিনেশন। আচ্ছা, তো স্যারকে কংগ্রেচুলেশন দিলে যে তুমি হচ্ছে কি করে খুলেছো, যে ট্রেজার অফ ইমাজিনেশন। ইমাজিনেশন মানে কি, কল্পনা। তুমি হচ্ছে কল্পনা শিল্প খুলেছো। ইউজ দিস জিওস টু ফুয়েল ইউর ড্রিমস এন্ড এক্সপ্লোর নিউ ওয়ার্ল্ডস। তো তোমার যেখানে গহনাগুলো দেখছো, সেই গহনাগুলো দিয়ে তোমার স্বপ্নে তুমি তেলটা দাও, যাতে করে তুমি হচ্ছে নতুন দুনিয়াটা দেখতে পারো। তো সারা সাইজ ওয়াইডেন, ওয়াইডেন অর্থ কি, ট্রেজার মানে কি মিস? ট্রেজার মানে কি? ট্রেজার, ট্রেজার মানে কি? ট্রেজার অর্থ ট্রেজার হচ্ছে অর্থ আপনার বাংলায় কি কি বলে এটাকে, ধরেন হচ্ছে গুপ্তধন আর কি, এটা কি গুপ্তধন যেটা বলে। ট্রেজার নাকি ট্রেজার? ট্রেজার, 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 ট্রেজার। ট্রেজার।
ইয়েস। সো তখন হচ্ছে সারাজ আইস ওয়াইডেন অর্থ কি মানে বড় বড় হয়ে গেছে। বড় বড় এরকম। হ্যাঁ, তো মাই আইস ওয়াইডেন্ট মানে বড় বড় হয়ে গেছে, ওয়াইডেন্ট উইথ ওয়ান্ডার। কি কি নিয়ে হচ্ছে ওয়াইডেন্ট হয়েছিল? চিন্তার একটা, ওয়ান্ডার মানে কি চিন্তা। as she realized the magic of the key, তো বড় বড় হয়ে গেছে একটা চিন্তায় যে আল্লাহ, যে মানে এই চাবিটা কত মানে ম্যাজিক্যাল, এটা চিন্তা করে রিয়েলাইজ মানে কি সে বুঝতে পারছে। From that day on, Sarah used her imagination to embark on countless adventures, each one more thrilling than the last. তো সেই দিন থেকে, from that day on, এটার অর্থ হচ্ছে সেই দিন থেকে সারা কি করছে, তার কল্পনাটা ইউজ করেছে যেন সে অনেক অনেক হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারে যেতে পারে, যেটা একটা হচ্ছে আগেরটা থেকে বেশি। এটা হচ্ছে একটা বাচ্চার কাহিনী, বাচ্চারা তো অনেক বেশি কল্পনা করে, তাই না? আমাদের যত বেশি হচ্ছে তারা ওদের মধ্যে অনেক থিঙ্কিং থাকে। So, with the magical key as her guide, she discovered the power of creativity and the joy of endless possibilities. তো ওই জাদুর যে চাবিটা একটা গাইড হিসেবে সে কি খুঁজে পেল? দ্য পাওয়ার অফ ক্রিয়েটিভিটি। তার মধ্যে যে ওরকম একটা পাওয়ার আছে যে সে চিন্তা করতে পারে, হ্যাঁ, তার মানে একটা আনন্দ ফিল হলো। এটা হচ্ছে আপনাদের একটা স্টোরি ধরে আপনি রিডিং করুন। এখন আমাকে যদি সামারাইজ করতে হয়, আপনাকে দিতে হবে যে কি কি কোয়েশ্চেন বের করতে হবে। হু আর দ্য মেইন ক্যারেক্টার্স? এখানে মেইন ক্যারেক্টারটা কে ছিল? তারা তারা তাহলে স্টোরিটাতে কি হয়েছে? আমি এত বড় তো বলবো না, আমি বলবো যে স্যার একটা চাবি পাইছে, তারপর সে একটা সিন্দুক পাইছে, সেই সিন্দুকটার ভিতরে সে কি পাইছে? একটা হচ্ছে গহনা আর হচ্ছে নোট পেয়েছে, যেটার জন্য সে কল্পনা দুনিয়া চলে গেছে, এতটুকু। তারপর ওয়েন ডিড দ্য স্টোরি টেক প্লেস? ওয়ান রেইনি আফটারনুন। কখন হয়েছিল? এটা আপনার স্টোরিতেই পাবেন। এটা হয়েছিল ওয়ান রেইনি আফটারনুন, শুরুতেই বলে দিচ্ছে যে একটা বিকালে। হ্যাঁ, তারপর ওয়্যার ডিড দ্য স্টোরি হ্যাপেন? ওয়্যার মানে কোথায়, স্টোরিটা কোথায় হয়েছে? স্টোরিটা হচ্ছে সারার ব্যাকইয়ার্ডে, মানে তার বাসার যে পিছের যে জায়গাটা, ওখানে একটা অ্যাটিক আছে। অ্যাটিকটা হচ্ছে একটা স্টোর রুম। সবসময় উপরে হয় না মিস জানলি, অনেক সময় আলাদা কিছু রুমও থাকে, তাই না? আউটসাইড হ্যাঁ, হয়। বাইরে হয়, যে কোনো জায়গায় হয়। তো বাইরের দেশে মোস্টলি ওটা উপরে রাখে, কিন্তু হচ্ছে যদি আপনি জেনারেলি চিন্তা করেন সব জায়গাটা ওখানে হয় না। তাহলে এটা হচ্ছে কোন কোন জায়গায় হচ্ছে? ব্যাকইয়ার্ডে হচ্ছে, অ্যাটিকে হচ্ছে, এবং ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ড, তার মানে কল্পনার দুনিয়াগুলোতে হচ্ছে। তারপর এই জিনিসগুলো কেন হয়েছে? শুরু হয়েছিল কিসের কারণে? কেন হয়েছিল? একটাই কারণ, সে চাবিটা বাই চান্স পেয়ে গেছে, যার কারণে সে একটা সিন্ধুক পাইছে, যেখান থেকে তার গুপ্ত ধরনের একটা মানে যেটা হচ্ছে তার কল্পনার গুপ্তধন, সেটা পেয়েছে, যার জন্য সে অনেক অ্যাডভেঞ্চারে গেছে। হাউ ডিড দ্য স্টোরি কনক্লুড? শেষ হয়েছে কিভাবে? কনক্লুশন কথাটা আপনারা শুনেছেন, যদি আমি বলি কনক্লুড, শেষ হয়েছে কিভাবে? Sarah used her imagination to explore new worlds and discover the power of creativity thanks to the magical key she found. তো শেষ হচ্ছে এটা দিয়ে যে সারা তার ইমাজিনেশনটা ইউজ করছে নতুন নতুন দুনিয়া discover করতে। এইভাবে করে পরে সবগুলোকে মিলিয়ে আপনাকে একটা সেন্টেন্স বানাতে হবে। তাহলে এই জিনিসটা আমি যদি হোমওয়ার্ক দিয়ে নেক্সট উইক কি আমাকে দিতে পারবেন না আপনারা? জি ম্যাম। জি ম্যাম। জি পারবো। তাহলে এই সেম কোয়েশ্চেনটা ইউজ করে আপনি আমাকে দিবেন, কিন্তু এখানে তো কোয়েশ্চেন ওয়াইজ, আপনি কোয়েশ্চেন ওয়াইজ তো লিখবেনই। মিলাবেন কিভাবে? যে আপনি বলবেন যে গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, today I'm going to give the summary of the story A Day at the Market. The main character in the story is blah blah blah. In this story we saw that Sarah found a magical key, যেটা এখানে বলছি, and this story actually took place in one rainy afternoon which happened in Sarah. তার মানে একটার সাথে আরেকটা সেন্টেন্স যেন মিলে, খোলার জন্য আপনি প্রিপোজিশন ইউজ করতে পারেন, আপনি কিছু কনজাংশন ইউজ করতে পারেন। কনজাংশন কি? এন্ড বা নর্মাল যেগুলো বলার সময়। তো তো এটার মধ্যে তাহলে বের করতে পারবেন, এটা আরো ইজি। এই যে স্টোরির মধ্যে যে ওয়ার্ড গুলো এখানে নাই, খুবই ইজি। ওকে, তাহলে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন, এটার আনসার আমি দিব না। স্ক্রিনশট নিয়েছেন? আচ্ছা, এমনি তো পিডিএফ পাবেন ম্যাম আপনারা, নেওয়া হয়নি। সমস্যা নেই। আচ্ছা, পিডিএফটা তাও পাবেন, সমস্যা নাই। তার ছাড়া একটা জিনিস করতে চেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে আচ্ছা, এই যে ওয়ার্ড গুলা, কোনো কিছু বর্ণনা করার সময় আমাদের যে সবচেয়ে বেশি প্রবলেমটা হয়, আমরা অনেকগুলা শব্দ জানি না, একই কথা আমরা কি কি বলতে পারি। তো আপনাদের যেহেতু অনেকগুলো দিন, আপনারা ট্রাই করবেন যে অ্যাটলিস্ট জন্য কয়েকটা। আচ্ছা, কালকে একটা কথা বলছিলাম যে যদি আহ
বিপরীত শব্দ হয়, বিপরীত শব্দকে ইংলিশে কি বলে? অ্যান্টোনিম, আর যদি সমার্থক হয় সিনোনিম। সিনোনিম। synonym। তো এগুলোকে আপনি সিনোনিম বলতে পারেন। যেরকম লার্জ মানে কি, অনেক বড়, বিগ বলতে পারি, কলোসাল, enormous, gigantic, huge, massive, substantial, tremendous। তারপর ফাস্ট এর জন্য আমরা বলতে পারি যে accelerated, active, agile, brisk, nimble। তারপর স্যাড এর জন্য আমি বলতে পারি যে asked, called, exclaimed। তো এই কয়েকটা যেন আপনি প্রতিদিনই শিখেন। আমি জিজ্ঞেস করব, আমি চাই যে আপনার অ্যাটলিস্ট 5টা করে ইচ, আপনি 5টা চুজ করবেন যে কোন 5টা আপনি পাবেন। 5টা চুজ করে আপনি যেন শিখে রাখেন, তাহলে নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করবো সবাই। তো যে কোনো একটা জিজ্ঞেস করতে পারে, যেন 5টা ওয়ার্ড আমাকে বলতে পারে। এন্ড আমি হয়তো বা 2-3টা হচ্ছে এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করতে পারবেন না সবাই? মিস ইনশাআল্লাহ পারবো। 5টা ওয়ার্ড লিখতে হবে, মানে যে কোনো এখান থেকে, তারপরে হচ্ছে 5টা, হ্যাঁ 5টা দিন। জাস্ট আপনি নিজের জন্য উপরেরটা বাদ এক্সাম্পল দিয়ে ক্রিয়েট করবেন। 5টা নাকি উপরটা সহ? বাদ দিয়ে, বাদ দিয়ে 5টা। ঠিক আছে, তো ওটা 5টা দিয়ে হচ্ছে আর সেন্টেন্স লিখতে হবে মিস, নাকি হ্যাঁ সেন্টেন্স লিখবেন। আমি জিজ্ঞেসও করতে পারি, নাও করতে পারি, নিজের জন্য ওটা করবেন যে হয়েছে কিনা। এমনও হতে পারে আপনি নিজে নিজে সেন্টেন্স বানালেন, পরে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন যেটা কি হয়েছে, আমি বলে আচ্ছা। দেবো হয়েছে কিনা। তো এটা একটা হলো। আর একটা জিনিস ছিল হচ্ছে আপনার আই ওয়ান্টেড টু শো সামথিং। আচ্ছা, আর একটা গেম খেলবো আমরা পরে তাহলে। আচ্ছা, কালকে we learned about how to begin a speech। কিভাবে আমরা স্পিচ বিগিন করব, যে কোনো একটা স্পিচ করতে দিতে আমরা কিভাবে শুরু করবো। মিস কথা বুঝতেছে না, কথা কেটে কেটে আসতেছে। বললাম যে কোনো যদি আমাকে হচ্ছে স্পিচ দিতে বলো, হ্যাঁ, ওই স্পিচে আমি শুরুটা কিভাবে করবো? গ্রেডিংস দিয়ে না। গ্রিটিংস দিয়ে, গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করে অডিয়েন্সদেরকে তারপর greetings হচ্ছে দিয়ে টপিকের স্টার্ট সাথে করতে হবে। আর হচ্ছে মানে অডিয়েন্সের সাথে লিঙ্কেজ করে তারপরে শুরু করতে হবে। আর মিডলে হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে টপিকটা, আর লাস্টে একটা কনক্লুশন দিতে হবে। হ্যাঁ। তাহলে আর হচ্ছে আমরা যখন একটা টিপ পেয়েছিলাম, ওই টিপে কি বলা হয়েছিল যে আই কন্ট্যাক্টটা কিভাবে করতে হবে? ওটা হচ্ছে প্রতিটা ওয়ার্ড এক একটা মানুষের দিকে তাকায় তাকায় বলতে হবে। সেকেন্ড ওয়ার্ড লাইক ডানে বাই সেকেন্ড পার্সনের দিকে এভাবে তাকায় তাকায় বলতে হবে। সেন্টেন্স, ওয়ার্ড না, সেন্টেন্স বলে তাহলে সেন্টেন্স, এক একটা সেন্টেন্স। সেন্টেন্স। তো এটা প্রথম স্মাইলি প্র্যাকটিসের জন্য, করতে হবে, স্মাইলি। রাইট? এটা একটা কথা, স্মাইলটাই উইল চেঞ্জ এভরিথিং। ইউ জাস্ট স্মাইল এন্ড জাস্ট মেক এন আই কন্টাক্ট। কেন? কারণ হচ্ছে মানুষের অ্যাটেনশন স্প্যানটা অনেক কম, 10 তাই না? সেকেন্ডের মধ্যে অ্যাটেনশন Rapid talk, অ্যাচিভ করার জন্য। রাইট। তো আপনাকে ওই ওই মধ্যেই কিছু একটা করতে হবে, বিগিনিংটাই সবচেয়ে সুন্দর। তো এই জন্যই হচ্ছে কথা। আচ্ছা, আরো কিছু ছিল আপনাদের জন্য, লেটস ডু ওয়ান থিং। আচ্ছা, এটা করা যাক। আর হচ্ছে তারপর তো আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা আছে সানডেতে, তো ওই দিন আমরা গেমস খেলবো। মিস ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কোনো হোমওয়ার্ক ছিল? আচ্ছা, লেটস লিসেন টু দিস রেকর্ডিংটা স্টপ। তো এখানে আমরা 5টা ইডিয়ম পেয়েছি। 5টা ইডিয়মের মধ্যে কার কার কোনটা মনে আছে দেখতো? মিস ফ্লাইং উইথ কালার, এর মিনস হচ্ছে পাস, এক্সট্রিমলি ওয়েল। পাস আর উইথ হচ্ছে ফ্লাইং কালার্স। পাস উইথ ফ্লাইং কালার্স মানে কি? পাস খুবই ভালো করা, খুবই ভালো করা। আর হচ্ছে পিস অফ কেক, যেটা মানে হচ্ছে যে খুব ভেরি ইজি। ইজি। মানে ভালো কিছু, বা হচ্ছে যে সুন্দর কিছু একটা পিস অফ কেক হচ্ছে ইজি, অনেক ইজি ইজি। ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। আরেকটা ছিল কি, পড়তে বসা, স্টার্ট স্টাডিং হার্ড, ওটাকে কি বলে? হিট দ্য বুকস। বেটার দ্য দেন বুক না, হিট হিট দ্য দ্য বুক। বুকস, হিট দ্য বুকস। তাহলে এটা কি ছিল? হিট দ্য, হিট দ্য বুক যদি কেউ বলে তার মানে ওটা কি হচ্ছে? স্টার্ট স্টাডিং হার্ড, মানে কঠোর পরিশ্রম করে পড়তে বলা হচ্ছে তাকে, তাই না? স্টার্ট স্টাডিং। আর এটা কি? র্যাক ওয়ান্স ব্রেন। র্যাক মানে কি? কোনো কিছু মনে করার চেষ্টাকে কি বলে? র্যাক ওয়ান্স ব্রেন। আরেকটা ছিল সবকিছু মুখস্থ করাকে কি বলে? মানে একদম সবকিছু আমি যদি বলি মুখস্থ করে আসেন, ওটাকে কি বলে? মিস করে গেছি, শুনতে পারি না। তার মনে আছে?
খেয়াল করতে পেরেছেন এই এই ভিডিওটা পাবেন, কিন্তু এটা জাস্ট দেখতেছি কে শোনাতে হচ্ছে এক্সপার্ট, মনে আছে কারো? না ম্যাম। আরেকটা ছিল হচ্ছে টু লার্ন সামথিং বাই হার্ট, বা হচ্ছে ওটাকে বলে মেমোরাইজ। মেমোরাইজ মানে মুখস্থ করা, মেমোরাইজ অথবা টু লার্ন সামথিং বাই হার্ট। যদি আমি বলি বাই হার্ট মানে মুখস্থ করা কথা বলছি, টু লার্ন সামথিং বাই হার্ট। যদি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ বলি যে আজকে যে ওয়ার্ড গুলো দিলাম, প্লিজ লার্ন দ্য ওয়ার্ডস বাই হার্ট, মানে আমি আপনাদেরকে মুখস্থ লার্ন মন সামথিং দিয়ে বাই করবেন না, হার্ট। wait করে হ্যাঁ, দেখুন। লার্ন সামথিং বাই হার্ট। হ্যাঁ আর যদি আমি যদি বলি স্টার্ট হিটিং দ্য বুকস, মানে পড়া শুরু করেন, স্টাডি হার্ড, সো স্টার্ট হিটিং দ্য বুকস, হিটিং দ্য বুকস আমার পড়া শুরু করাটা কিন্তু। আচ্ছা। তারপরে আরেকটা কি দেখলাম, টু পাস আচ্ছা উইথ মিস, ফ্লাইং কালার্স। হ্যাঁ বলেন। ইউটিউবে যখন দেখি তখন হচ্ছে লাস্টে বলে যে প্লিজ হিট দ্য বেল আইকন। তো হিট দ্য বেল আইকন, এটা মানে হচ্ছে যে জাস্ট বেলটা ইয়ে করা, মানে হ্যাঁ ক্লিক করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটার মধ্যে এটা হিট এরকম দ্য কিছু নেই। হ্যাঁ, ওইটার মধ্যে কোনো হিডেন মিনিং নাই। তো আচ্ছা পাস উইথ ফ্লাইং কালার্স হচ্ছে আপনার যখন পাস উইথ ফ্লাইং কালার্স, ফ্লাইং মানে কি, মানে একদম রং দিয়ে পাস করে, এভাবে আর কি মনে রাখতে পারে যে মানে খুবই ভালোভাবে পাস করছে। আরেকটা হচ্ছে টু র্যাক, র্যাক ওয়ান্স ব্রেন, মানে হচ্ছে কোনো কিছু মনে করার চেষ্টাটাকে বলি টু র্যাক সামথিংস ব্রেন। Okay? তো এইগুলো মিলিয়ে এই ভিডিওটা আপনি পেয়ে যাবেন। তাহলে হচ্ছে যে পড়াগুলো দিলাম, তো আমি কিন্তু পড়াগুলো দিচ্ছি একটু মনে রাখবেন। কি কি পড়া দিলাম? আমি পড়া একটা দিলাম হচ্ছে প্রিপোজিশন গুলা পুরোপুরি লার্ন করবেন। আমি আশা করবো যে সবাই মনে থাকবেন, তো আমি একটু টেস্ট নিয়ে নিবো, সিম্পল একটা প্রিপোজিশনের। প্লাস হচ্ছে আমি একটা সামারি করতে বলছি, সামারি কিভাবে করতে হয় একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, আর একটা আপনারা নিজেরা করবেন। তারপরে আপনি তো কোয়েশ্চেনের আনসার গুলো করলেন, শুধুমাত্র কোয়েশ্চেনের আনসার গুলো রাখবেন না, ওগুলোকে জোড়া লাগাবেন, জোড়া লাগায় যেন প্রেজেন্ট করতে পারেন। প্রেজেন্টে কিভাবে করবেন? ওই যে আমরা শিখছিলাম যে শুরুটা কিভাবে করতে হয়, বিগিনিং অফ দ্য স্পিচ, তারপরে আই কন্ট্যাক্ট যেন করেন, এটা জুম, তারপরেও কিন্তু বোঝা যায় কে কার দিকে তাকাচ্ছে, মানে জাস্ট মেক শিওর যে স্ক্রিনের চারদিকে আপনি তাকাচ্ছেন। তো আরেকটা হতেছে আপনার এন্ডিংটা যেন সুন্দর করে বলেন। এন্ডিংটা কিভাবে করতে বলছে, যে হ্যাঁ দ্যাটস অল, শেষ, এরকম না। যেরকম আমি ক্লাস শেষ করার আগে আমি কি বলছি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমরা আজকে কি কি করছি। তাই তো ওটা করার পরে আপনাদেরকে যেটা করানো হবে, আরেকটা কি ছিল, দ্যাটস অল। ও হ্যাঁ, 5টা ফ্রেজেস যেটা একটু আগে ভিডিওতে দেখলাম, যে পিস অফ কেক, রেক ওয়ান্স মাইন্ড, হিট দ্য বুকস, পাস উইথ ফ্লাইং কালার্স, তারপর লার্ন বাই হার্ট, এই পাঁচটার মিনিং যেন আপনারা জানেন আর লিখে রাখবেন। তো এখন তো আপনারা পজ করতে পারেন, বাসায় যখন দেখবেন তখন পজ করতে পারেন। তো এগুলো হচ্ছে আপনাদের কাজ। এখন দেখেন এটা কিন্তু ইংলিশের ক্লাস, ম্যাথ সায়েন্স এগুলো কিছু না যে একবার বুঝে গেছেন বাস হলো, প্রতিদিন আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। দ্যাটস অল। তাহলে আই উইল টেক দ্য লিভ এন্ড ক্লাসের রেকর্ডে আজকে যে লাস্টের ভিডিওটা এবং পিডিএফটা পেয়ে যাবেন। ম্যাম, ম্যাম আমাদের ক্লাস রুটিনটা কি বার, মানে কবে কবে হবে, মানে একটু বুধবার এবং জানতে পারি? বৃহস্পতিবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার, শুধু 2 দিন? 2 দিন। আর এবং একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব রোববার, রবিবারে হচ্ছে আমরা 9টা থেকে 10টা। ম্যাম সামারিটা কি আমাদের মতো আরেক, মানে ওই ওই টাইপের আরেকটা বানাতে হবে আমাদেরকে? যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে ওই কোয়েশ্চেনের আনসার করলেন, তারপরে সবগুলোকে জোড়া লাগাবেন, যে বলার সময় যে হ্যালো এভরিওয়ান, মাই নেম ইজ ফাসলি রবিন এন্ড আই উইল টক অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, স্টোরির নামটা কি, তারপর এখানে মেইন ক্যারেক্টার কি ছিল, দ্য মেইন ক্যারেক্টার অফ দ্য স্টোরি ইজ কে ছিল, জাস্ট আপনার মতন করে। হ্যাঁ, যতটুকু পারেন, কারণ এখন তো ফার্স্ট ক্লাস। তারপর আমি বুঝাই দেবো যে কিভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, নিউজ রিপোর্টিং এর জন্য কোন পেজ থেকে জানিয়ে করতে বলছিলেন? ডেইলি স্টার, ডেইলি স্টার। ডেইলি স্টার। ওকে মিস। ডেইলি স্টারের জন্য নতুন স্টুডেন্ট গুলো মিস্টার ফজলে রবিন, মিস সাথী, মিস জান্নাত, আপনারা যারা নতুন হচ্ছে তারা একটু ট্রাই করুন। আর হচ্ছে যদি হেল্প লাগে নেক্সট ক্লাসে আমি একজন ওল্ড কাউকে বলবো, আর বাকিরা হচ্ছে বলবো, ঠিক আছে? তাহলে মিস সাথী, তারপর মিস জান্নাত, তারপর মিস ফজলে রবিন, আর আর মিস্টার আচ্ছা, মাহফুজুর। আমি হ্যাঁ, বলবো যে আমি বলবো ইনশাল্লাহ, আজকে ইলেকট্রিসিটি ছিল না এখানে যেন বলতে পারি না। তাহলে ইনশাল্লাহ সি ইউ অন, হ্যাঁ রবিবারে তো দেখা হচ্ছে, সি ইউ অন সানডে। রবিবারে কয়টা বাজে ক্লাস হবে? 9টা থেকে 10টা। 9টা থেকে 10টা। ওকে মিস, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিস।
আসসালামু আলাইকুম। বাই বাই আসসালামু আলাইকুম, গুড নাইট। আল্লাহ হাফেজ।